Okay, guys, we start with the paper two type question first. Okay, then I shift to paper one type. Okay, this is on page 17. Okay, we're gonna try question number one first. Okay, question number one. The sum of the squares of two consecutive integer is 841. Find the two integers. Ah, so we don't know the what is the integer. They never give any clue, but they tell one thing as a clue is a consecutive. Consecutive means right after. For example, if integer 2, right after 2 is 3. If integer 21, right after 21 is 22. Like that. That is mean by consecutive. So we don't know what is the integer. So we let the integer to be x and the consecutive should be x plus 1. Okay, like 2 plus 1 is 3. 21 plus 1 is 22. Okay, in same manner, okay, for question A, you should attempt in this way. Let x be the integer. So, what they tell is sum of the squares. Okay, so the integer should be x and then your x plus 1. What you need to do is square them first and then sum up them plus. This is what they meant lah. You follow step by step. Okay, first I let the x and then x plus 1 to be the integers. Sum of two consecutive integers. Yeah, 2. First integer, second integer. Square them up and then sum them up. And the answer should be 841. Then it's a normal quadratic question lah. We should try to solve this. And let's see what answer we can get. Find the two integer. Okay, so we expand this x square. This one you must do in your mind ready. No more like this. Step form 2 method. No more like this. Must be calculate in your mind ready. Remember, always must have three terms. Okay, the first n, this one. The x you square, you get x square. Your 1 you square, you get positive 1. Okay, how to find the middle one? Assume the square is like multiplying 2. Okay, assume the square is multiplying 2. 1 multiply 2 is 2. And then multiply with x is 2x. So you should be getting this way. You must do in your mentally. No more manually. You expand 2 times all. Okay, and then equal to 841. Okay, now we can see. Make it a normal quadratic equation. So x square become 2x square plus 2x plus 1 and minus 841 equals to 0. Alright, so 2x square plus 2x and then minus 840 is equal to 0. At this step, normally student will try attempt to use the calculator. Yes, you can use it. But in certain school, like high school teacher, if you get a strict maths teacher, they will expect you to simplify this part first. Okay, if not they will cut mark. They simply lah, high school teacher, I don't know, sometimes they are over strict than the lembaga itself. Okay, so you want to simplify this. Okay, you see everything can be divided by 2. So x square plus x minus 420. Okay, let me see. We continue. X square plus x minus 420, right? Okay, yeah, equals to 0. And then use your calculator. So 420 is 21 times 20. Okay. You can see the integer. I can see it very clearly. Okay, I hope the answer is... Anyway, let me check first. Okay. So 1 minus 420. 20 and negative 21. Okay. I get 20 and negative 21. It shouldn't be in that way. Let me check again. X plus x square. Okay, let me check the question again. The sum of the square of two consecutive integers is 841. Find the two integers.
Oh, okay, right. So x square plus x minus 420. Yeah, that solving part all correct. X1 I get 20, so x minus 20. And then I get minus 21, so plus 21 here. So x minus 20 equal to 0, so x could be 20. Or x plus 21 equal to 0, so x equal to negative 21. So we got two cases. So since this is an integer case, you should accept the positive and negative value. Normally problem solving, dia akan bagi satu problem where normally we will take the positive value only. For example, if case of area, we only take x equal to positive value only because area cannot be negative. But this is a case of integer, you should consider both cases also. So when x equal to 20, the other integer is 21, just next to it. When x equal to negative 21, then the other integer is after negative 21, you should have negative 20. Remember that. So both answer must be included. Don't take the positive value only, because integer can be solved for positive and negative values. Okay, you must do with me to save the time. Okay, முடிச்சிட்டிங்கன்னா done சொல்லுங்க, நம்ம அடுத்ததுக்கு போயிடலாம். Done. Done. Visalachi done. Then Okay, Safrina also done. Okay. So we go to the next question. Next question tell you what? நீங்க என் கூடயே செஞ்சுட்டு வாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, given that alpha and beta are the root of the quadratic equation. Normally paper 2 typeனா alpha beta graph வரையறது ரொம்ப கேட்பாங்க. Alpha and beta are the root of the quadratic equation. Okay, but this one not forming the equation. They asking the range question. Okay, they give you px square minus 4px plus 5 minus p, so equal to 0. If alpha is not equal to beta, இதை வந்து kena pandai interpret. Okay அவங்க சொல்றாங்க alpha and beta are the roots. alphaவும் betaவும் வேற வேற வேல்யூனா, that means அதோட root எப்படி இருக்கு? Two real and different root symbolic அதாவது மறைமுகமா நம்ம கிட்ட சொல்றாங்க. Two real and different roots. Two real and different roots நம்ம என்ன பாய்க்கணும்? b square minus 4ac greater than 0. So identify your ABC first from your equation. So your A is anything with your x square, that is p. Your B is anything with your x, that is negative 4p. Kena pandai tengok Okay, and your C is 5 minus p. Anything without any x. Take everything. Okay, now apply your b square minus 4ac. Okay, greater than 0. So b square is negative 4p, and then you square it. Negative 4, a is p, and c is 5 minus p. Greater than 0. Okay. Negative 4p kita kembang, kita jadi 16p square. Okay, this one you do in your mind. Negative 4 times p is negative 4p. Okay, negative kita nak darab dengan positive p. Jawapan mesti negative. Don't make any symbol mistake. It's a very serious mistake. So 4 times 5 is 20, so 20p. Negative 4p darab negative p. So answer definitely positive. So negative 4p you multiply with p, 4p square. Okay, 4p square greater than 0. So 16p square plus 14p square, you can solve 20p square minus 20p, greater than 0. So this one you can factorize here. This is a quadratic. You can see 20 is a common term here. Or you can actually simplifying lah, divide by 20 lah. As I told you, if high school teacher, they want everything to be there, although it's not included in the marking scheme. Okay, so 20 divide 20 is p square minus p. You divide with positive integers, so the symbol won't change lah. 0. Okay, we get like something like this. Your answer 1 0. Okay, I never gave you. Anyway, okay, never mind, it doesn't matter. So this one. So
common term is p, so you take out p, so p minus 1 greater than 0. Normal factorization. Okay, if like this means, or you can use your calculator as well lah. Okay, so you will find out that your p should be 0 or p minus 1 equal to 0. So p is equal to 1. Okay, this one is not solving because they asking range. Kalau dia minta range, mana kita boleh bagi jawapan exactly right. P equal to 0 and P equal to 1. That is the limit that you want to choose. Okay, and then put your graph like this. 0 and 1. And your graph is more than right. So more than means you shade outside. Okay, more than means you must shade outside. If less than, we shade inside like this. Okay, kalau dia bagi more than, your answer must be present in two form. Okay, first the P must be less than 0. And then the P must be more than 1. Okay, that is your range value of P. Okay, right, முடிச்சிருங்க இதை. P0 எப்படி வந்துச்சு? P0 எப்படி வந்துச்சு? Okay, here, this part. ஓகே, இப்போ இது உங்களுக்கு தெரியுமா? நம்ம இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் 3 நம்ம நிறைய படிக்கிறோம். சம்டைம் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு குவாட்ராட்டிக், ஒரு நார்மல் குவாட்ராட்டிக் பேசிக் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்க. We do something, we factorize, we get something like this. ஓகே, இந்த மாதிரி கிடச்சோன்னே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? எக்ஸ் மைனஸ் 3 ஈக்குவல் டு 0, எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 3ன்னு போடுறோம். அப்புறம் எக்ஸ் மைனஸ் 4 ஈக்குவல் டு 0, எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 4ன்னு போடுறோம். எஸ், யோர் டீச்சர் ட்ரெயின் யூ லைக் திஸ். பட் இது ஏன் நம்ம செய்யறோம்னு உங்களுக்கு என்னைக்கா நீங்க யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? இதுக்கு ஒரு பின்னாடி ஒரு லாஜிக் இருக்கு. ஓகே, இது ஏன் நம்ம இந்த மாதிரி இதை 0 அப்புறம் இதையும் 0 அப்படி சொல்றோம்னா, ஓகே யூ சி, இதோட ரெண்டு hubungan பார்த்தீங்கன்னா bracket. Maksudnya satu benda darab satu benda, you dapat kosong. So jawapan kosong வருதுன்னா, okay, let's see இது kota A, இது kota B ன்னு வச்சுக்கலாம். Kota A darab kota B kita dapat 0, maksudnya salah satu daripada kota itu mesti 0. ரைட்டா இல்லையா? 0 times 3 இருக்கணும், இல்லாட்டி 3 times 0 இருந்தால் தான் 0 வர முடியும். ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், அந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராக்கெட் we equate with 0. அதனால தான் நம்ம ஈக்குவேஷன் வந்து எப்படி எழுதுறோம்னா, either x minus 3 equal to 0 இருக்கணும், or x minus 4 equal to 0 இருக்கணும். ஸோ அதனால இதை சால்வ் பண்ணுறோம், இதை சால்வ் பண்ணுறோம். அதனால தான் நம்ம செய்கிறோம். ஓகேயா? ஸோ அந்த மாதிரி அப்போ நம்ம ஒரு விஷயம் satu benda darab satu benda, when you get 0, that means either one of them must be 0. இதுதான் நம்மளோட assumption. Okay, logical also. So அதே மாதிரி தான் இப்போ P kamu darab dengan P minus 1. Anggap saja P ini satu bracket. So நம்ம என்ன பண்ணுவோம், either P must be 0 or P minus 1 must be 0. அப்புறம் நம்ம P solve பண்ணுவோம், 1 வந்துரும். Can understand? Yes sir. That's how you get your 0. Visalachi, any question? No problem sir. Okay, so I can move on to the next question? Or still doing? Yes sir. Okay, right. அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம். அடுத்த கேள்வி இந்த மாதிரி கேள்வி தான் நீங்கள் வந்து ஜாக்கிரதையாக செய்யணும். ஓகே, சி, ஐ வாண்ட் டு ட்ரெயின் யூ திஸ் டைப் ஆஃப் கொஷன். பிகாஸ் லாஸ்ட் டைம் நான் பார்க்கும்போது எஸ்பிஎம்ல அவ்வளோவா இந்த மாதிரி கேள்விலாம் கேட்கல. ஆனால் இந்த மாதிரி கேள்வி தான் ரொம்ப ட்ரையல்ஸ்க்கு வரும், அக்கேத்தவுனுக்கு வரும். ஸோ நீங்கள் பார்த்துக்கணும். ஓகே, ஏன்னா ப்ராப்ளி ஐ திங்க் ஐ ஸ்கூல் டீச்சர் செகு ஜைனா வில் செட் ஆல் த பாசிய கொஷன் ரெடி. ஸோ நீங்கள் பாசிய கொஷன் நம்ம செய்கிறது வந்து ஓகே தான், லைக் உங்களுக்கு ரெண்டாவது ரிவிஷன் மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் ட்ரையல் கொஷின்ஸ் தான் தே வில் சேவ் நார்மலி ஃபார் த your tengah tahun, akhir tahun macam tu. Jadi kita next topic onwards வந்து I will focus more on the loose part 2 rather than loose part 1. I forget that. எனக்கு தெரியும் அந்த செகு ஜைனா வந்து எப்போதும் வந்து அவங்க பாசிய கொஷின் வந்து கொடுத்துருவாங்க. எனக்கு தெரியும், வருஷம் வருஷம் எனக்கு அட்மிட்ஸ் வரும் ஹைஸ்கூல்லேருந்து. ஓகே, in a 2020 Euro football tournament,
a footballer player get his free kick. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் வரும். The movement of ball form a parabola. Parabolana something like இந்த bola. So இந்த ball. Parabolana இந்த மாதிரி curve. இதுதான் parabolic சொல்லுவாங்க. Parabolic shape. Okay, parabola maksudnya macam ni lah. Where it's achieve a maximum height. Maximum height na இந்த பாருங்க இந்த ஷேப்ல தான் இருக்குன்னு அர்த்தம். The set face. Height of 12 meter and touch back the football field after 8 seconds. Express the equation of the ball movement in the form of ax plus b square plus q. Dia bagi macam tu saja. சரி. இப்போ இந்த கொஸ்டின் வந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டினை நீங்க உங்களால சால்வ் பண்ண முடிஞ்சா தான் betul-betul you boleh fikir secara kritis dan kreatif. Okay, kita tengok. Because I check your textbook. Textbookல வந்து இந்த மாதிரி கேள்விலாம் போட்டிருக்காங்க. பட் உங்களோட பாருங்க உங்களோட ஒர்க் புக்லலாம் ரொம்ப இந்த மாதிரி கேள்விலாம் வராது. ஓகே, இப்போ வந்து அவங்க வந்து நம்ம we need to imagine this. அவர் வந்து ஒரு ஃப்ரீ கிக் பண்றாரு. ஃப்ரீ கிக் வந்து ஓகே பண்றாரு. அண்ட் ஓகே, ஃப்ரீ கிக்னா கண்டிப்பா வந்து பாடாங்கோட பேஸ்மெண்ட்லேருந்து பண்ணுவாங்க. kalau dia bagi baling அது வந்து சர்டன் ஹைட்லேருந்து ஆரம்பிக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஃபுட்பாலோட நாலேஜும் தேவைப்படுது இதில். ஓகே இருங்க, நம்ம அதை கொஞ்சம் ஒரு we try to illustrate this situation. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் நான் ஐ அஸ்யூம் எவ்ரிதிங் பாசிட்டிவ்லாம். ஓகே, இப்போ நம்ம இதை ஒரு கிராஃபிக்கலாக நம்ம இதை செஞ்சு பார்ப்போம் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து அவர் வந்து ஒரு ஃப்ரீ கிக் தட்டுறாரு அண்ட் அதோட மேக்ஸிமம் ஹைட் வந்து 12 போகுது அண்ட் டச் பேக் த ஃபீல்ட் ஆஃப்டர் 8 செகண்ட். ஓகே, ஸோ முதல்ல அந்த பால் வந்து வி அஸ்யூம் இங்கே இருக்குன்னு வச்சுப்போம். அதாவது த பாயிண்ட் வே 0. அப்போ இதை என்ன பண்ணுறோம், நம்ம எத்தி தள்ளுறோம் அண்ட் தென் இட் டச் பேக் த ஃபீல்ட். அப்புறம் இந்த பால் வந்து மேக்ஸிமம் இங்கே வந்திருக்கு. இந்த மேக்ஸிமம் வந்து எப்போ வருதுன்னா அவங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஓகே, ஒரு பாலை நம்ம எத்துறோம், ஃப்ரீ கிக் பண்ணுறோம், அப்புறம் வந்து டச் பேக் த ஃபுட்பால் ஆஃப்டர் 8 செகண்ட். ஓகே, டச் பேக் நாங்கள் சொல்லிட்டாங்க கிரவுண்ட்லேயே. ஓகே, மேக்ஸிமம் ஹைட் ஆஃப் 12 மீட்டர் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேயா, அப்போ இதோட மேக்ஸிமம் மீட்டர் வந்து 12 வருதுன்றாங்க. ketinggian அப்படின்னா ketinggianனா we see the vertical height lah 12 வருது. ஓகே ரைட், அவங்க மேக்ஸிமம் சொன்னது நல்லதாக போச்சு. மேக்ஸிமம் கிராஃப்னு நீங்கள் கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ரைட், அப்புறம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா திருப்பி இந்த பால் வந்து தரையிலேருந்து மேலே போயிட்டு திருப்பி கீழே வர்றதுக்கு 8 செகண்ட்ஸ் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, இட் டேக் அபவுட் 8 செகண்ட்ஸ். அப்போனா நீங்கள் பாருங்கள் இதில் 2 வேரியபிள்ஸ் இருக்குது. இந்த இடத்துல நீங்கள் நோட் பண்ணணும். ஒன்று டைம் இருக்குது, இன்னொன்று ஹைட் இருக்குது. ரைட்டா இல்லையா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிப்போம், ஹைட்டை வந்து ஒய்யா எடுத்துப்போம், டைமை வந்து எக்ஸாக எடுத்துக்கலாம். இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து இது ஒரு உங்காப்பான நம்ம சொல்ல போகிறதுனால மேபி ஒரு எஃப்எக்ஸாக எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா y எஃப்எக்ஸ்லாம் சேம் தான் அர்த்தம், அதோட அர்த்தம். சரி, இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், let x be the time and fx be the height. fx சொல்கிறது பதிலா hxன்னு சொல்லுவோம். அப்போ நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து நம்மளோட இஷ்டம், நம்ம தானே அசியூம் பண்ணுறோம். ஸோ hx be the height. ஏன்னா h for height ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளால இமேஜின் பண்ணுறதுக்கு. அப்போ இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து டைம் வந்து 0ல் ஸ்டார்ட் பண்ணுது அண்ட் த மீட்டர் ஆல்சோ 0. கரெக்டாக இல்லையா? ஏன்னா தரையில் தான் பந்து இருக்கணும். when time is 0 and the ketinggian also 0. அப்புறம் திருப்பி வந்து தரையை டச் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு 8 செகண்ட் பிடிச்சிருச்சு. ஸோ எக்ஸ் தானே நம்ம வந்து டைம் சொல்கிறோம். ஓகே, இதுதான் டைம் இங்கே, இது வந்து ஹெச்எக்ஸ். ஓகேயா, அண்ட் அது வந்து திருப்பி தரையை தொட்டுருச்சுன்னா ஹைட் இல்லை, அதனால 80. ஓகே, இப்போ பாருங்க நம்மளுக்கு எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் வந்துருச்சுன்ட்டு. ஓகே, இப்போ பாருங்க நம்மளுக்கு வந்து இங்கே 0, இங்கே 8 இருக்கு. அப்போ மேக்ஸிமம் பாயிண்ட்னா வந்து கரெக்டாக நடுவில் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சிமெட்ரி. ரைட், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சிமெட்ரி நம்ம எப்படி செய்வோம் ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க. ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சிமெட்ரி நம்ம செய்யலாம். அதுலேருந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சிமெட்ரி. ஓகே, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சிமெட்ரி ஜஸ்ட் டேக் இங்கே எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வெட்டுற பாயிண்ட் வந்து 0, இங்கே எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வெட்டுற பாயிண்ட் வந்து 8. அது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கும். அதான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சிமெட்ரி. ஸோ 0 + 8 டிவைடட் பை 2. ஸோ உங்களுக்கு 4 கிடைக்கிது தானே? அப்போனா உங்களோட இந்த இடம் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகே, திஸ் இஸ் 4, திஸ் இஸ் 12. ஓகே,
நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது மேபி லெங்க்தியாக இருக்கலாம். இதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் குயிக்காக திங்க் பண்ணணும். நான் உங்களுக்கு பொறுமையாக சொல்லிக் கொடுக்குறேன். ஐ மீன் எப்படி நீங்கள் நிதானமாக திங்க் பண்ணணும். அட் த சேம் டைம் நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாகவும் வேலை செய்யணும். ஓகே, எக்ஸ்பிரஸ் த இக்குவேஷன் ஆஃப் பால் மூவ்மெண்ட் இப்படி நான் இந்த ஃபார்மில் வந்து செய்ய சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, சரி. இப்போ நம்ம இதை அழகாக வந்து நம்மளோட ஈக்குவேஷன் ஃபார்முக்கு மாற்றணும். சரி, ரிமெம்பர் திஸ் இஸ் யோர் மேக்ஸிமம் பாயிண்ட். ஓகே, ரைட். இப்போ இந்த ஒரு மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் வச்சு நம்ம என்ன செய்ய முடியும்னு பார்க்கலாம். நார்மலாக வந்து நம்ம வந்து இப்போ இந்த ஃபார்முக்கு மாற்ற சொல்கிறாங்களே. ஓகே, அந்த பாசிட்டிவ் பி இருக்குல்ல, இது வந்து நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஃப்ரம் த கிராஃப். பாசிட்டிவ் கியூ இஸ் த ஸ்ட்ரெயிட் மேக்ஸிமம் வேல்யூ. ஓகே, கிராஃபில் இருக்கிற எக்ஸும் ஈக்குவேஷனில் இருக்கிற ஈக்குவேஷனில் இருக்கிற எக்ஸும் எக்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கிறது எப்பவுமே ஆப்போசிட்டாக தான் வரும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி போட்டிருக்காங்க. ஓகே, அப்போ நம்ம கிராஃபை பாருங்க, பாசிட்டிவ் 4 ரைட் த எக்ஸ் எக்ஸிஸ். அந்த கோஆர்டினேட் ஃபார் மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் எக்ஸ் எக்ஸிஸ் வந்து 4 தானே. ஆனால் நம்ம இங்கே எழுதும் போது -4 எழுதணும். உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும், இது போன வாரமே நிறைய வாட்டி சொல்லி கொடுத்துட்டேன். ப்ளஸ் you punya maximum point ambil bulat-bulat. Okay, partially நம்ம முடிச்சிட்டோம் அதை. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஹெச்எக்ஸை இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சிடலாம். ஆனால் இப்போ ஏயோட வேல்யூ எனக்கு தெரிஞ்சாகணுமே. ஓகே, எனக்கு ஏயோட வேல்யூ தெரியணும்னா டேக் எனி பாயிண்ட், ட்ரை டு சப்ஸ்டிடியூட். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ட்ரை டு சப்ஸ்டிடியூட் 80. எனி செட் ஆஃப் த வேல்யூஸ். ஓகே, சப்ஸ்டிடியூட் 80 into ஹெச்எக்ஸ். ஸோ ஹெச்எக்ஸ்னா உங்களோட y axisன்னு அர்த்தம். அப்போ உங்களோட ஹெச்எக்ஸ் 0னா ஏ எக்ஸ் வந்து நம்ம 8 கொடுத்துருக்கோம். 8 - 4 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 12. ஓகே, இது எவ்வளோவா இருக்கும் நம்ம இப்போ டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக உங்கள் ஏ நெகட்டிவாக தான் வரணும், அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை. ஸோ ஏ 8 - 4னா 4. 4 × 2னா 4 ஸ்கொயர்னா 16. ஸோ 16a ப்ளஸ் 16, 8 - 4 4, 4 square 16, 16a plus 12 equals to 0. ஸோ இந்த இடத்துல வந்துச்சுன்னா -12 ஆயிரும் 16a. ஸோ உங்களோட a எவ்வளோனா -12/16. ஸோ உங்களோட a எவ்வளோனா -4 அதனால -3/4 வருது. ஸோ therefore உங்களோட hx வந்து should be -3/4 x - 4 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 12. ஓகேயா, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் நீட்டு. ஆனால் இதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்ச நேரத்தில் யோசிச்சு செஞ்சிடலாம். ஓகே, ரைட். ஸோ இதில் ஏதாவது புரியலன்னா நீங்கள் கேளுங்க. ஓகே, யூ கேன் கண்டினியூ காப்பிங் and tell me done once you done. Okay, both of you done. Okay, we continue with the part B. Part B question. இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டாரி மோட் கொஸ்டினை வந்து சால்வ் பண்ண முடிஞ்சா தான் ஓகே யூ அப்ளையிங் வாட் யூ லேர்ன். ஓகேயா, ரைட். இப்போ வந்து சம்டைம்ஸ் சில பேர் சொல்லுவாங்க இந்த அட்மெட்ஸை கற்றுக்கிட்டு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம். ஓகே, இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்டேடியம் கட்ட போகிறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்போ பந்துலாம் இந்த மாதிரி, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து நான் ஒரு ஃபுட்பாலுக்காக சொல்கிறேன், ஏன்னா இது ஃபுட்பால் கொஸ்டின்னால. அப்போ அதோட அந்த ஸ்டேடியம் எவ்வளோ லுவாஸாக இருக்கணும், எவ்வளோ ஒரு பிளேயரால் மேக்ஸிமம் போக முடியும், அந்த பால்லாம் அதெல்லாம் வந்து நம்ம மேட்ச் பாயிண்ட்ஸ் தான் கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த அட்மெட்ஸை வந்து அரைங்குறையமாக படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து அது வந்து எங்கேயுமே அப்ளை பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் லைஃப்பில் நம்ம அட்மெட்ஸ் பாய்ச்சிக்கிட்டே தான் இருப்போம் வித்தவுட் அஸ் நோவிங் இட், எஸ்பெஷலி ஃபார் இன்ஜினியரிங் ஃபீல்ட். ஓகே, எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லையும் மெடிசன் ஃபீல்ட்லையும் இருக்குதான். ஓகே, அந்தந்த எக்ஸாம்பிள் வரும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன். ஓகே, ரைட். ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னல ஸ்டேடியம். அப்போ இந்த ஸ்டேடியம் எவ்வளோ பெருசுக்கு இருக்கணும், அந்த மக்கள்லாம் வந்து எந்த உயரத்தில் மினிமம் ஹைட் வந்து வைக்கணும், இந்த ஸ்டேர்கேஸ். ஏன்னா ஆக கிரவுண்டில் வைக்க மாட்டாங்க கண்டிப்பாக அந்த உட்கார்ற இடம்லாம். இதெல்லாம் என்ன நினைக்கிறீங்க, சும்மா வந்து டிசைனிங் நினைக்கிறீங்களா? எல்லாமே மேத்ஸ் கால்குலேஷன் தான். எல்லாமே இதோ இந்த குவாட்ராட்டிக்கை வச்சு தான் செய்வாங்க. ஏன்னா பேரபாலிக் மூவ்மெண்ட் தானே பண்ண போகுது உங்களோட பால். ஸோ டோன்ட் திங்க் தட் இது வந்து நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காதுன்ட்டு. உங்களை ரொம்ப ரொம்ப கிரியேட்டிவ் ஆகிற ஒரே சப்ஜெக்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அட்மெட்ஸ் தான். ஓகே, அடுத்தது பார்ப்போம். ஃபைண்ட் த ஹைட் ஆஃப் த பால். ஹைட்னா என்ன அர்த்தம்? ஹெச்எக்ஸ். யூ கேன் பண்ண இன்டர்பிரேட். ஃபைண்ட் த ஹைட் ஆஃப் த பால் 2 செகண்ட். டைம் வந்து ஈக்குவல், அதாவது டைம்னா நம்ம எக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம். டைம் வந்து 2.
இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக நான் தீன்னு போட்டுக்கலாமா? டி ஃபார் டைம் தாராளமாக போட்டுக்கலாம், பிரச்சனையே இல்லை. ஆனால் நீங்கள் எழுதும் போது ஹெச்எக்ஸ் வராது, ஹெச்டிலா. நீங்கள் தீயும் போட்டுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, ஃபைண்ட் த ஹைட் ஆஃப் த பால் 2 செகண்ட் ஆஃப்டர் இட் வாஸ் ஓவர் த மேக்ஸிமம் ஹைட். ஓகே, ஓவர் த மேக்ஸிமம் ஹைட்னா என்ன சொல்ல வராங்கன்னு நம்ம பார்க்கணும். மேபி எனக்கு தெரியும் அது என்ன சொல்ல வராங்கன்னு, பட் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். நீங்கள் ஸ்டூடெண்டாக எப்படி யோசிப்பீங்கன்னு நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த அளவுக்கு நீங்கள் இன்டர்பிரேட் பண்ண முடிஞ்சிருக்கணும். சரி, உங்களோட ஹெச்எக்ஸ் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க, அதுக்கு ஈக்குவேஷனும் கொடுத்தாச்சு. -3/4 x - 4 ஸ்கொயர் + 12, ரைட்டா? இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஹைட் எவ்வளோ இருக்கும் when x = 2. ஸோ சப்ஸ்டிடியூட் x = 2 into hx. ஓகே, எழுதிக்கிங்க. ஓகே, இப்போ நான் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுறேன் பாருங்க. இப்போ நான் hx சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுனா -3/4 x வந்து நான் 2ன்னு சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணணும். ஓகே, இப்படி வருது. ஸோ இதை கால்குலேட்டரில் போட்டு நம்ம அடிக்கிற வேலை தான். அடித்து பார்ப்போம் என்ன வருதுன்னு. -0.75, அப்புறம் 2 - 4 is -2, -2 ஓட ஸ்கொயர் வந்து 4 + 12. ஓகே, எனக்கு வந்து 9 கிடைக்குது. ஓகே, அப்போ ஏன் இந்த ஓவர் த மேக்ஸிமம் ஹைட்னு சொல்லியிருக்கணும் அப்படின்னா, ஓகே மேக்ஸிமம் ஹைட் அது எவ்வளோ பாருங்க, 12. அப்போ அந்த 12 தான் மேக்ஸிமம் ஹைட்டு. அது கடந்த உடனே அது அந்த பால் வந்து கடந்த உடனே அது அப்படியே விழ பார்த்துருக்கோம்ல. அப்போ இந்த டைமில் தான் கேட்குறாங்க அது என்ன ஹைட்டில் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஓகே, நம்ம என்ன ஜவாப் பண்ணோம்னா 9 மீட்டர்னு சொல்லியிருக்கோம். பட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நான் இன்னும் கொஞ்சம் க்ரியேட்டிவாக வந்து உங்களை யோசிக்க வைக்கணும்னா, இஸ் இட் ரியலி லாஜிக்கல் அப்படின்னு இருங்க கொஞ்ச நேரம் இருங்க. ஹலோ ஹலோ கிளாஸில் இருக்க சீக்கிரம் சொல்லுங்க. அப்புறமா போங்க. சொல்லுங்கக்கா, ஏங்கா? ஓ, நான் இப்போ கிளாஸில் இருக்கேன். 12 மணிக்கு முடியும், 12:30க்கு முடியும். அதோட எனக்கு 2:30 மணிக்கு கிளாஸ் இருக்குது பிஎம்ல. ஓகே ஓகே ஓகே. ஓகே, சாரி. ஓகே, இது வந்து ரியலி லாஜிக்கல் ஆர் நாட் நம்ம பார்க்கலாம். இது லைட்டாக வந்து உங்களோட ஃபிசிக்ஸில் நீங்கள் இப்போ கனெக்ட் பண்ணலாம். எப்படின்னா ஃப்ரீ ஃபால் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க 2.3ல. ஓகேயா, நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் பாருங்க. இப்போ மேக்ஸிமம் ஹைட் போயிடுச்சு இது. ஓகே, இங்கே வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் ஹைட் வந்து டோப்ளாஸ், இங்கே ஹைட் வந்து கோசோங், இங்கே வந்து ஹைட் வந்து கோசோங். ஹைட் டோப்ளாஸ் எப்போ எடுக்குதுன்னா when the time, அதாவது x = 4ன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஆனால் நம்ம இங்கே வந்து x = 2 தானே சொல்லியிருக்கோம். அப்போ x = 2னா இந்த 0க்கும் 4க்கும் நடுவில் இந்த இடம்னு வச்சுக்கிங்களேன். இங்கே தான் x = 2. இதோட ஹைட் தான் நம்ம 9ன்னு சொல்லியிருக்கோம், ரைட்டா இல்லையா? அக்கார்டிங் டு த லாஜிக் ஆஃப் தி சிச்சுவேஷன். ஆனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, ஓவர் த மேக்ஸிமம் ஹைட் சொல்கிறாங்க. அதாவது இந்த மேக்ஸிமம் ஹைட்டை கடந்த பிறகு. அப்போனா தே ஆஸ்கிங் ஹியர், அப்போ அதோட ஹைட் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ரிமெம்பர், குவாட்ராட்டிக் கிராஃப் வந்து ஆக்சுவலி சிமெட்ரிக். ஸோ இங்கே உங்களுக்கு h = 9 வந்துச்சுன்னா இந்த இடமும் h = 9. அதனால தான் இந்த வேல்யூ லாஜிக்கல். நிறைய பேர் ஓகே ஆன்சர் கிடச்சுன்னு போயிடுவாங்க. பட் இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க. மேமாங் டலாம் ஃப்ரீ ஃபால் மோஷனில் வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன், இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் எவ்வளோ டைம் எடுக்கிறீங்களோ அதே டைம் தான் இங்கேயும் வரும்ன்ட்டு. அது ஏன் டைம் சேமாக இருக்குது, லைக் டைம் A to B is equal to டைம் B to Cன்னு சொல்லியிருப்பேன். ஏன்னா அது சிமெட்ரிக்காக இருக்கிறதுனால தான். ஆக்சுவலி அது குவாட்ராட்டிக்னால தான் அந்த மாதிரி வருது இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஓகே, ட்ரை டு ரிலேட் வித் யுவர் ஃபிசிக்ஸ் திஸ் ஒன். அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஹைட் எடுக்கிறீங்களோ அதே ஹைட் தான் இங்கேயும் வரும், அதான் அதோட அர்த்தம். இங்கே h = 0னால தான் இங்கே h = 0. ஓகே, வெரி லாஜிக்கல். ஓகே, ரைட். இதை எழுதிக்கிங்க. இது ஜஸ்ட் வந்து உங்களோட இன்சைட்லாம் ஃபார் யோர் இன்சைட், உங்களோட பார்வைக்கு விடுறேன். ஓகே, இது முடிச்சிட்டிங்கன்னா சொல்லுங்கள், நம்ம அடுத்தது போயிடலாம்.
Visalachi done? Okay. Let's move on to the next question. Okay. Express this in this form. Okay, in the form க்கு பேர் வந்து completing square method, completing square lah. Okay. Where A, B, C are constant. ஓகே, முதல்ல இதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த 3 கேள்வி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி தான் வரும் நார்மலா. 8 mark question, graph question இப்படி தான் வரும். So kita ulang kaji sikit graph kita. Okay, x square minus 3x plus 5 இது வந்து இந்த ஃபார்முக்கு மாற்றணும். ஓகே, இது நம்ம சக்குன்னு செஞ்சிடலாம். ஏன்னா கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் மெத்தட் நீங்கள் நிறையா செஞ்சிட்டீங்க, அதனால உங்களுக்கு sudah sebati dengan kamu lah. Baik. ஓகே, ஆனால் என்றைக்குமே ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க, இந்த மாதிரி நம்ம கிராஃப் வரையும் போது அது வந்து ஈக்குவல் டு certain function, not equal to 0. It equal to certain function. ஓகே, சரி. நம்ம சும்மா வந்து இப்படி போட்டிருக்கோம், ஈக்குவல் டு எஃப்எக்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கோம். ஏன்னா நம்ம இதை வச்சு தான் நம்ம அப்புறமா கிராஃப் வரைய போகிறோம். அதனால நம்ம இன்னும் ஸ்மார்ட்டாக யோசிக்கிறோம் கொஸ்டினை விட அப்படின்னா. ஓகே, ஸோ now இப்போ பாருங்க, உங்களோட A வந்து memang dah satu kan. Kalau A kamu bukan satu, kita kena jadikan satu by factorizing. ஓகே, இப்போ வந்து A எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது, அப்படின்னா நீங்கள் டக்கு டக்குன்னு செஞ்சிடலாம். எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 3x இப்படி போட்டுருவோம். ப்ராக்கெட் போட்டு பழக்கமாயிருச்சு, தேவையில்லை ஆக்சுவலி. எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 3x, ஓகே, ப்ளஸ் ப்ராக்கெட் ஓவர் 2 ஸ்கொயர் மைனஸ் ப்ராக்கெட் ஓவர் 2 ஸ்கொயர். எப்பவுமே இதை நீங்கள் தம்பா பண்ணிக்கலாம். I simply add, but I minus back the same thing I add. So I never change the question, I just change the form of the question. அதான் அதோட லாஜிக். நிறைய பேர் ஒர்க்கிங் செய்யும் போதெல்லாம் கேளுங்க, ஏன் நீங்கள் சிம்பிளி இது எப்படி நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்க? இது எதுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணுறோன்னா, இந்த மாதிரி நம்ம b over 2a square எதுக்கு ஆட் பண்ணுறோன்னா, இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறதுக்கு. இந்த 1 2 3 இருக்குல்ல, இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, அப்போ நான் சிம்பிளி ஆட் பண்ணனால நான் சேஞ்ச் கொஷன் பண்ணுறேன் பாருங்க. அதனால நான் எதை ஆட் பண்ணுறேனோ அது அந்த எக்ஸ்பிரஷன் வச்சு நான் மைனஸும் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இன் தட் வே ஐ நெவர் சேஞ்ச் த கொஷன். அதான் அதோட ஜஸ்டிஃபிகேஷன். ஓகே, ஸோ நவ் இன்சர்ட் யோர் b வேல்யூ -3 -3 ரெண்டு இடத்துலையும். ஓகே, இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 இருக்குல்ல, நீங்கள் உங்களுக்கு மறந்துடுவீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 மாதிரி ஒரு ப்ராக்கெட் போட்டுக்கிங்க. இதை நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போகிறோம். எப்படி ஃபேக்டரைஸ்னா, ஒன்றும் இல்லை, சும்மா ஒரு ப்ராக்கெட் போடுங்க. இந்த கடைசியும் அந்த கடைசியும் ஸ்கொயர் இல்லாமல் எழுதுங்க. முதல்ல ஸ்கொயர் இல்லாமல் பார்த்தா இது எக்ஸ், ஸ்கொயர் இல்லாமல் பார்த்தாக்கா இது -3/2. ஓகே, அப்புறம் நீங்கள் ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம். நீங்கள் நம்பிக்கை இல்லைன்னா இதை நீங்கள் கம்பைன் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு இதே எக்ஸ்பிரஷன் கிடைக்கும். ஆக்சுவலி நம்ம இங்கே செய்யறது ஃபேக்டரைசேஷன். தெரிஞ்சு செய்யுங்க எதாக இருந்தாலும். ஓகே, அடுத்தது பாருங்க, இந்த மிச்சம் இருக்குல்ல இந்த சைட்ல, இது வந்து தனியாக நீங்கள் கல்குலேட்டரில் அழகாக அப்படியே அடிச்சிருங்க, அங்கே இருக்கிற மாதிரியே அடிங்க. அதனால தான் உங்களோட 570EX கால்குலேட்டர் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான கால்குலேட்டர். ஓகே, -1.5 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 5. ஓகே, நான் இது செய்யும் போது எனக்கு ஆன்சர் வந்து 11/4 கிடைக்குது. ஓகே, ஸோ எனக்கு இப்போ நான் அழகாக நான் மாற்றிட்டேன். இவ்வளோதான் அதோட ஆன்சரு, இவ்வளோதான் விஷயம். ரைட், ஸோ நம்ம மாற்றிட்டோம். இப்போ கொஷின் ஏ ஜவாப் பண்ணலாம். கொஷின் ஏ dia tanya apa? Find the minimum value. Guys, value வேற, point வேற. வேல்யூனா ஜஸ்ட் வேல்யூ சாஜா, tak perlu bagi dalam கோஆர்டினேட். ஓகே, எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கிங்க, இந்த பாயிண்ட்டும் ரொம்ப முக்கியம். நிறைய வாட்டி நான் சொல்லியிருக்கேன், இது வந்து ஈக்குவேஷனில் வந்து நெகட்டிவாக இருக்குது, கிராஃபில் வந்து எப்பவுமே பாசிட்டிவாக இருக்கும். அதனால தான் நம்ம இதை வந்து நெகட்டிவ் corresponding வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இதை வந்து நம்ம மேக்ஸிமம் மினிமம் வேல்யூன்னு சொல்லுவோம். வேல்யூ. ஓகே, dia tanya apa? வேல்யூ. வேல்யூனா 11/4 lah jawapan dia. ஓகே, 11/4 அவ்வளோதான். அண்ட் கொஷின் பி, find the value of x at which minimum value occur. எக்ஸோட வேல்யூ கேட்குறாங்க மினிமம் வேல்யூ எடுக்கும்போது, அதாவது மினிமம் 11/4 வரும்போது எக்ஸ் என்ன வேல்யூவாக இருக்கும்? அப்போ கொரஸ்பாண்டிங் எக்ஸ் வேல்யூ கேட்குறாங்கன்னு அர்த்தம். எக்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க, நம்மளுக்கு ஈக்குவேஷன் படி பார்த்தோம்னா இந்த -3/2 வந்து ஆக்சுவலி ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் கொரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ். நம்மளுக்கு வேண்டியது எக்ஸ் தானே, அப்போ நெகட்டிவும் வெட்டிட்டா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 3/2. ஓகே, ரைட். இல்லாட்டி இப்படி யோசிங்க, அவங்க கேட்குறது மினிமம் இது வேல்யூ கேட்குறாங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி நம்ம ஃபார்முக்கு எழுந்தின கையோடு நம்மளால் வந்து பாயிண்ட் ஃபார்மில் எழுத தெரியணும், கோஆர்டினேட் ஃபார்மில்.
அதாவது மினிமம் மேக்ஸிமம் வேல்யூ. ஸோ இங்கே இருக்கிற எக்ஸ் வந்து நம்ம ஆப்போசிட்டாக எடுப்போம். -3/2னா +3/2 எடுப்போம். அப்புறம் 11/4 எடுப்போம். அதை வச்சு கூட நீங்கள் செய்யலாம். சேம் திங்களா? ஓகே. அதுக்கப்புறம் இந்த கிராஃபை வரைய சொல்கிறாங்க. ஓகே, கிராஃப் வரையறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் தேவை கொஞ்சம் நம்ம உலாங்கதி பண்ணிக்கலாம். ஓகே, dia bagi macam ni ya. Alright, kita tengok. Saya tak tahu whether it's going to affect first quadrant only or not. வேற குவாட்ரண்ட் தான் அப்புறமா நம்ம தம்பா பண்ணிக்கலாம். சரி, முதல் விஷயம் கிராஃப் ஸ்கெட்சிங் பண்ணுவோம். கிராஃப் ஸ்கெட்சிங்கில் முதல்ல என்ன ஷேப்னு டிட்டர்மின் பண்ணிக்கிங்க. இது வந்து ஏ வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குது, ரைட்டா இல்லையா? ஏ பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுனால இது வந்து மினிமம் கிராஃப். ஓகே, மினிமம் கிராஃப். ஸோ ஷேப் வந்து மினிமம். ஓகே, ரெண்டாவது காம்ப்ளீட்டட் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் வச்சுருக்கீங்களே, அதோட மினிமம் வேல்யூ தேடி வச்சுக்கிங்க. அப்படி உங்களுக்கு இல்லைன்னா கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் மெத்தட் ஃபார்முக்கு மாற்றிட்டு அந்த மினிமம் பாயிண்ட் எடுத்து வச்சுக்கிங்க. மினிமம் பாயிண்டே adalah 3/2 11/4. ஓகே, இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, cuba cari y intercept. ஓகே, y intercept தேடி பாருங்க. y interceptனா maksudnya substitute x equal to 0 into fx. ஓகேயா? நம்மளோட fx வந்து பாருங்க இது. அது நீங்கள் ஒரிஜினல் ஈக்குவேஷன் எடுத்தாலும் சரி தான், கம்ப்ளீட்டட் ஸ்கொயர் ஃபார்முக்கு மாற்றின ஈக்குவேஷன் எடுத்தாலும் சரி தான். இது ஜஸ்ட் ஃபார்ம் தானே வேறு. அதனால் நீங்கள் எங்கே கன்சி பண்ணாலும் ஓகே. ஐ டேக் த ஒரிஜினல் ஈக்குவேஷன், மச் ஈஸியர், ரைட்? சி இங்கே x² - 3x + 5. x 0னா இங்கே 0 வெறும் 5 மட்டும் தான் இருக்கும். Alright, ஸோ அதனால் f0 saya akan dapat 5 saja. ஸோ y intercept pada அந்த கோஆர்டினேட் என்ன வரும்னா x வந்து 0, y வந்து 5 கிட்ட வெட்டணும். ஓகே, எனக்கு நார்மலாக இது வச்சுட்டோன்னே நம்ம வரைஞ்சிருவோம். ஆனால் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த கிராஃப் வந்து 2 பாயிண்ட்ஸில் வெட்டுதா இல்லையான்ட்டு. அதனால நான் ஆல்வேஸ் galakkan yang ni ya, ரூட்ஸும் தேடி வச்சுக்கிங்க. ரூட்ஸ்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸை எந்த பாயிண்ட்ல வெட்டுது. ரூட்ஸ் வேற ஒன்றும் இல்லை. இது பாருங்க, இது எங்கேயுமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். ரூட்ஸ்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, எக்ஸ் இன்டர்செப்ட். இந்த அளவுக்கு நீங்கள் கிரியேட்டிவாக யோசிச்சிட்டிங்கன்னா குட். ஏன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எங்கே வெட்டுதோ அதுதானே ரூட்ஸ் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு. அதனால இங்கே நம்ம ஒரு புது ஐடியா கூட நம்ம என்னது டெவலப் பண்ணலாம். அதாவது எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் தான் ரூட்ஸ். ஓகே, ரூட்ஸ் எப்படி மறுபடியும் நான் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கிறது. அதுவும் இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல, x² - 3x + 5. இது சும்மா கால்குலேட்டரில் போடுங்க. ஓகே, நேராக கிடச்சிருங்க. ஸோ எவ்வளோ லெங்காக தேட முடியுது, இன்னும் பகோஸ் தானே. ஓகே இருங்க, எக்ஸ் வந்து 1, பி வந்து -3, சி வந்து 5. ஓ, இது வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் காட்டுது. ஓகேயா? பரவாயில்ல, அது கூட ஒரு விஷயம் தான். அதுலேயும் ஒரு விஷயம் இருக்குது, நீங்கள் தட்டி பாருங்க. உங்களுக்கு வந்து சம்திங் லைக் ஓகே, ஐ வாண்ட் டு ஹியர் ஃப்ரம் யூ. விசாலாச்சி, வாட் யூ கேன் கெட் த ரூட். உன் கால்குலேட்டர் என்ன டிஸ்பிளே பண்ணுது? ட்ரை திஸ் ஒன். அண்ட் சஃப்ரினா, யூ ஆல்சோ உன் கால்குலேட்டர் என்ன டிஸ்பிளே பண்ணுது என்கிட்ட சொல்லுங்க. 3/2 ரெண்டுமே. ஆனா மேல வந்து r arrow I 3/2 r arrow I macam ni kah? yes sir, both also getting the same one. ஓகே, அப்படின்னா நீங்க இன்னும் கால்குலேட்டர் மாத்தலன்னு அர்த்தம். ஆமாவா? ஆமாவா? yes sir. நீங்க மாத்துங்க, நான் நிறைய சொல்றேன். நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்கு 57EX. நீங்க இப்ப பழகலைன்னா எப்பவுமே பழக முடியாது. அதுல நிறைய டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் இருக்கு. ஸோ நீங்க ஒரு 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 டார்கெட் வச்சுக்கிங்க. ஓகே, அடுத்த கிளாஸ்ல நான் கண்டிப்பா கால்குலேட்டர் வச்சிருக்கணும்னு நீங்க யோசிங்க. ஓகே, மறக்காதீங்க, அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நெசசிட்டியான ஒரு விஷயம். ஓகே சரி, இந்த மாதிரி RI இருந்துச்சுன்னா இது வந்து நம்ம மெட்ரிகுலேஷன் போகணுன்னா உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லிக் கொடுப்போம். அதாவது நம்ம நார்மலாக எந்த ஒரு ஸ்கொயராக இருந்தாலும் பாசிட்டிவ் தானே கிடைக்கும். ஆனால் இந்த I ஸ்கொயர் பண்ணால் -1 கிடைக்கும். இது வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னு சொல்லுவாங்க, இது தேவையில்லை. இந்த மாதிரி ஆயிலாம் கிடைச்சிச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? நோ ரூட்ஸ்னு அர்த்தம். நோ ரூட்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்? நோ ரூட்ஸ், அப்போ டஸ் நாட் டச் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். டஸ் நாட் டச் x axis. அதான் அதோட அர்த்தம். சரி,
அப்போ வெரி சிம்பிள். இப்போ நம்மளோட வேலை ஓகே, நீங்கள் வந்து 5 கிட்ட வெட்டணும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ நீங்கள் சும்மா வரைங்க, முதல்ல இப்படி வரைஞ்சிருங்க. ஓகேயா, என்னோட கொஞ்சம் எங்கிட்டா இருக்கு. ஓகே, இந்த இடத்த வந்து அழகாக லேபிள் பண்ணுங்க. இது வந்து உங்களோட 3/2 வரைஞ்சிட்டு அப்புறம் லேபிள் பண்ணுங்க. லேபிள் பண்ணிட்டு வரைஞ்சிங்கன்னா அப்புறம் ஷேப் ஓடும். இந்த இடம் வந்து 11/4 வச்சுக்கிங்க. 11/4னா எவ்வளோ வேல்யூ? ஓகே, 11/4னா 2.75. ஓகேயா, ஸோ 11/4 லேபிள் பண்ணுங்க, சும்மா வேல்யூ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. இந்த இடம் வந்து 5ன்னு லேபிள் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் இது வந்து நீங்கள் எஃப்எக்ஸ் தானே சொன்னீங்க, இது எஃப்எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இது எக்ஸ்ன்னு சொல்லுங்க. போதும் கைஸ், இவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. ஏன்னா சில பேருக்கு தெரியாது இந்த 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 குவாட்ராட்டிக் வந்து இந்த ஷேப்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டேன், பாயிண்ட்லாம் தெரியும். இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மேலே இடிக்கணுமா, இல்லை அதுக்கு மேலே எழுதணுமா, இல்லை 2 இடத்துல வெட்டுதா, அது தெரியணும்ல. அதுக்காக தான் நான் உங்களை ரூட்ஸை நேராக கால்குலேட் பண்ண சொன்னேன். நம்மளுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஃபார்மில் கிடச்சிச்சின்னா நோ ரூட்ஸ்ன்னு அர்த்தம். நோ ரூட்ஸ்னா டஸ் நாட் டச் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். இதெல்லாம் கொஞ்சம் கிரியேட்டிவாக இருந்தால் தான் நம்மளால யோசிக்க முடியும். ஓகே ரைட், இது வரைஞ்சிக்கிங்க சீக்கிரம், சக்கு சக்குன்னு செய்யுங்க, அப்போ தான் நம்ம நிறைய கேள்வி போக முடியும். பாயிண்ட்லாம் சொல்லும் போது ரெக்கார்ட் அன்பாஸ் பண்ண மறந்துடுறேன். ஓகே, நான் என்னத்தை மிஸ் பண்ணேன்னா இந்த இடத்துல வந்து 5 மார்க்கிங் ஸ்கீமில் போட்டிருப்பாங்க. அது வேறு எப்படியும் இல்லை. இப்போ நம்ம வந்து குவாட்ராட்டிக் கிராஃப் சிமெட்ரிக்கான் இப்போ 0லேருந்து மினிமம் பாயிண்ட் வந்து 1.5 ஜாரா டியா 3/2னா 1.5 பாருங்க. 0லேருந்து 1.5னா 1.5. அப்போ இன்னொன்றும் வந்து 1.5 தான் ஜாரா இருக்கணும். அப்போ அது எவ்வளோ வரும்னா 0 to 1.5, ஸோ 1.5 to 3. அப்போ அது இங்கே நம்ம லேபிள் பண்ணோம்னா 3.5 அழகாக அப்படி வந்துடும். அதான் அவங்க சொல்கிறாங்க. ஓகேயா, ஸோ அது நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா செய்யுங்க, யோசிக்கலன்னா பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் நான் சொன்ன இந்த ரூட்ஸ் விஷயத்த மறந்துடாதீங்க. நீங்கள் எப்பவுமே டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க, 2 பாயிண்ட் வெட்டுதா, 1 பாயிண்ட் வெட்டுதா, இல்லை காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கிடச்சிச்சின்னா டஸ் நாட் எஃப் ரூட்னு அர்த்தம். ஓகே ரைட், 4வது கேள்வி நீங்கள் பாருங்கள், ஸ்டாரி மோட்டில் இருக்கு. கோன் பி நைட் மேர் மேபி. சரி செக் பண்ணலாம் அப்படி என்ன அது நைட் மேர் ஆக போகுதுன்ட்டு. ஓகே, tadi football masih okey lagi, ini tanglung. Okay, kita tengok. As an early preparation to celebrate Latin festival, Maylin wished to hang a few pieces of Latin at her big house yard. Okay. Poles with height 3 meter has a distance 3 meter between each other. Okay, maksudnya அவங்களே லேபிள் பண்ணிட்டாங்க. இதோட ketinggian 3 meter. The tiangoda ketinggian 3 meter, sorry. And then jarak antara satu tiang dengan lagi satu tiang adalah 3 meter juga. Okay, the distance between two consecutive poles are 3 meter as well. Right. Diagram 1 show the rope used to hang. Nampak tak? இந்த மாதிரி hang பண்றதே ஒரு quadratic தான். Okay. Hang the Latin was sagging. Okay. Sagging means maksudnya kendur lah. தொங்க விட்டுருக்காங்க. Had a parabolic shape. Parabolic சொன்னாலே quadratic தான். A few days before the day. The actual day lah. The minimum height of the rope. அவங்களே சொல்லிட்டாங்க மினிமம். அப்போ இது நீங்கள் ஒரு கிராஃபாக பாருங்க. இது லெட்ஸ் சே 0வா வச்சுக்கிங்க, இதுதான் உங்களோட y ஆக்சிஸாக வச்சுக்கிங்க, இதான் உங்களோட x ஆக்சிஸாக வச்சுக்கிங்க. அவங்களே வரைஞ்சிட்டாங்க. ஓகே, அப்போ நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து மினிமம் பாயிண்ட் இங்கே இருக்கு. அவங்க மினிமம் ஹைட் எவ்வளோ? ஹைட் வந்து நார்மலாக நம்ம வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் பாருங்க, அதனால அது y தான் வைப்போம். அந்த y வந்து லெட்ஸ் சே நம்ம hxன்னு வச்சுக்கலாம். ஓ இல்லை, அவங்க fxன்னு கொடுத்துட்டாங்க கொஸ்டினில். ஓகே, தேங்க கொஸ்டின் ஏ fxன்னு பாய்ச்சிருக்காங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், fxன்னே சொல்லிடலாம், பிரச்சனை இல்லை. fx இனி x. இந்த இடத்துல வந்து x எவ்வளோன்னு தெரியல, ஆனால் அவங்க மினிமம்னு சொல்லிட்டாலே should be symmetrical what? Symmetrical. ஸோ மொத்தமாக இங்கே வந்து 3 மீட்டர் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இங்கேருந்து இங்கே 1.5, இங்கேருந்து இங்கே வந்து 1.5 the distance. ஓகே, அதனால் இது கண்டிப்பாக 1.5 தான் இருக்கணும். ஓகே, அப்படி உங்களுக்கு புரியலன்னா ஓகே tengok di sini kosong kan. ஓகே, jarak di sini 3 meter. அப்போ 0க்கும் 3க்கும் நடுவில் இருக்கிற சிமெட்ரி பாய்க்கலாம், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சிமெட்ரி பாய்ச்சிக்கலாம். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சிமெட்ரி வந்து 0 + 3 divided by 2 which you will get 1.5 as well. ஓகே, and then minimum height அவங்க கொடுத்துட்டாங்க, 200 சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. 200 சென்டிமீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க.
ஆனால் இங்கே வந்து கொஷின் மீட்டரில் இருக்குது. நான் என்ன சொல்லுவேன்னா ஆல்வேஸ் ஓகே நீங்கள் கொஷின் கொஞ்சம் நல்லா படித்து பாருங்கள். அவங்க வந்து இதில் மீட்டரில் சொல்லணுமா சென்டிமீட்டரில் சொல்லணுமா சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. பட் கொஷின் பி பார்க்கலாம். கொஷின் பி வந்து நீங்கள் பாருங்கள். நான் உங்களுக்கு ஒரு அட்வான்ஸாக எப்படி திங்க் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன். இப்போ நான் மீட்டரில் வைக்கணுமா சென்டிமீட்டரில் வைக்கணுமா? நான் என்ன சொல்லுவேன், எப்பவுமே உங்கள் கொஸ்டினை டிபெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, நீங்கள் பாருங்கள் கொஷின் B வந்து dia bagi 1 meter, lepas tu dia cakap 20 cm, 150 cm. Centimeter usage அதிகமாக இருக்கிறதுனால I will always advise you to convert it into centimeter will be better. அப்படின்னா 1.5 மீட்டர் நம்ம போட முடியாது இந்த இடத்துல, ஏன்னா அது மீட்டரில் இருக்க. ஸோ 1.5 மீட்டரை நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவோம், நம்ம சென்டிமீட்டருக்கு மாற்றி வச்சுருங்க. ஒருவேளை நான் மீட்டரில் செஞ்சுட்டா பிரச்சனையே இல்லை காய், செய்யலாம், அது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் தாராளமாக எப்போதும் போல் செய்யலாம். ஓகே, 1.5 மீட்டர்னா 150 சென்டிமீட்டர், ரைட்? ஸோ அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல 150 வந்துடும், கோமா. அண்ட் மினிமம் ஹைட் வந்து எவ்வளோ சொல்லியிருந்தாங்க தடி 200 சென்டிமீட்டர், 200 ஓகே குட். இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முக்கு வந்தாச்சு. இப்போ வந்து நம்மளுக்கு மினிமம் பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது, அதை சும்மா இந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கு மாற்றி சொல்லணும். அதனால தான் 2 மார்க், வெரி ஈஸி மார்க். சரி பார்க்கலாம், வேற என்ன பாயிண்ட்ஸ் நம்மளால இங்கே தேட முடியும் அதையும் நம்ம கொஞ்சம் யோசிக்கணும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த இடத்துல வச்சுக்கிங்களேன், சாரி கே என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது, அது என்னன்னே தெரில எனக்கு. ஆனால் இது வந்து when your x is 0, ஓகே, ஜீரோவில் பாருங்கள் இந்த ரோப் எங்கே இருக்குது, அதோட புஞ்சால இருக்குது. தட் மீன்ஸ் 3 மீட்டர்ல 0.3 இந்த பாயிண்ட். இதில் பார்த்தீங்கன்னா when the x is 3 meter long, the height is 3 meter as well, ரைட்டா? ஸோ இது நம்ம பார்த்துக்கலாம். இது 0.3, இது 3.3. ஏன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு வேலையாவது இருக்கணும், அப்போ தான் நம்ம இதை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். ஓகே, now kita cuba. Dia bagi dalam form apa? fx equal to, ஓகே, நம்ம இந்த கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் மெத்தடில் மாற்றணும். ஓகே, ஸோ ஒன்றும் இல்லை, ஏ அப்படியே விட்டுருங்க. ஓகே, நம்மளோட கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா 150 பாசிட்டிவாக இருக்குது தானே. நம்ம இங்கே எழுதும் போது நெகட்டிவ் 150 எழுதணும், ஏன்னா கிராஃப்லேயும் ஈக்குவேஷன்லேயும் எக்ஸ் வேல்யூ வந்து ஆப்போசிட் த சிம்பிள். ஓகே, எக்ஸ் மைனஸ் 150 ஸ்கொயர். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இந்த 200 அப்படியே எடுத்து போட்டுடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, 200. ஓகேயா? ஸோ வி கெட் ரெடி திஸ். ஓகே, now substitute with any point that pass through the curve to get your a value. For example, I substitute 3 வச்சுப்போம். சாரி, மை பேட். அந்த 3 சொல்கிறது கொஞ்சம் ஏரர் தான், ஏன்னா வந்து மீட்டருக்கு நம்ம வச்சுருக்கோம், அது ஷுட் பி சென்டிமீட்டரில் இருக்கணும். ஸோ 300 இது வந்து 0 வரணும். ஓகேயா? அப்போ தான் லாஜிக். ஸோ 300 வச்சு பார்க்குறேன். இல்லை, ஆக்சுவலி 300 வச்சு பார்க்குறது இன்னும் நல்லது, ஏன்னா 0னா டக்குன்னு ஏதாவது ஒன்று கோசமாக்கி விட்டுரும், சின்னாங்க இருக்கும் நம்மளுக்கு. சப்ஸ்டிடியூட் பாயிண்ட் 0 இந்த பாயிண்ட்டை நான் சப்ஸ்டிடியூட் இன் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணும்போது ஓகே பாருங்கள், இந்த 300 fx கிட்ட வந்துடும். a x dia 0, so minus 150 square plus 200. Oke, sekarang solve you punya A, you boleh dapat you punya jawapan. Oke, so 300. Oke, நான் என்ன பண்ணுறேன், at the same time அந்த plus 200 இங்கே கொண்டு வந்துடுறேன், minus 200 equal to A. ஓகே, இது என்ன நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சுப்போம். 0 minus 150 is 150. 150 ஓட ஸ்கொயர் எவ்வளோன்னு பார்ப்போம். 2 to 500, ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் பாசிட்டிவாக தான் வரும், A. ஸோ 100 கிடச்சிரும். 300 minus 200 is equal to 2 to 500 A. அப்போ இந்த 100 divided by 2 to 500 equal to A. ஸோ உங்களோட A வந்து ஸோ potong je lah, உங்களோட A வந்து 1/2/5. ஓகே, கிடச்சிருச்சா? ஓகே, அடுத்தது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்து அந்த ஒரிஜினல் ஈக்குவேஷனில் ஸ்லாட் இன். fx is equal to A, அதாவது 1/225, அப்புறம் x minus 150 square plus 200. ஒருவேளை நீங்கள் மீட்டரில் மாற்றினாக்கா அந்த A வேல்யூ a bit டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், அதாவது 1/2.25 இருக்கும்.
அப்போ 1/2.25னா உங்களோட கால்குலேட்டர் ஃப்ராக்ஷன் வந்து 4/9 டிஸ்பிளே பண்ணி தரோம். ஓகே, நீங்கள் மீட்டரில் செஞ்சாலும் பிரச்சனை இல்லை guys, அது ஒன்றும் பிரச்சனையும் இல்லை. ஓகே, ஆக்சுவலி தே ஷுட் டெல் அஸ் அந்த எக்ஸ் வந்து சாரி அந்த எப்படி இந்த கொஸ்டினை இன்னும் அந்த கொஸ்டின் வந்து குட் கொஸ்டின், ஆனால் இதில் வந்து கொஞ்சம் அந்த குவாலிட்டி நம்ம பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் டவுனாக இருக்குது. ஏன்னா அவங்க சொல்லியிருக்கணும் where the fx represent the height. Okay, the height from the ground in சென்டிமீட்டர் இல்லை இன் மீட்டர், இப்படி சொன்னா தான் இந்த கொஸ்டினே குவாலிட்டி. நம்ம எப்போ கொஸ்டின்லேயே ஏரர் கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இருக்கிற வந்து மேமா இந்த கொஸ்டின் வந்து பயங்கரமாக பார்த்துருக்கோன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ இதான் வந்து அந்த ஃபார்முக்கு மாத்திர முறை. எழுதிக்கிங்க முதல்ல A, தென் ஐ கண்டினியூ B. கொஞ்சம் சீக்கிரமாக செய்யுங்க. டன். ஓகே, இந்த கொஸ்டின் பாருங்க guys, இந்த கொஸ்டின் பார்த்தோன்னே நிறைய பேர் ஃபேடப் ஆயிடுவாங்க. ஆனால் இது நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு அளவு செய்யலாம் தான். ஓகே, நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, கிராஃபை ஃபுல்லாக கிறுக்கி வச்சுட்டேன், இருங்க அது பிக்சரை தனியாக எடுத்து நான் கொடுக்குறேன். ஓகே, ரைட். இப்போ பாருங்க, மேலின் பிளான்ஸ் டு ஹேங் n lanterns vertically and tied at point K. ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து நிறைய தங்லுங்க வந்து அவங்க தொங்க விட போடுறாங்க மேலிங் ஆன் பாயிண்ட் K. ஓகே, அப்போ நம்மளுக்கு இருந்த இன்ஃபர்மேஷனை யோசிச்சு பாருங்க. இந்த இடத்துல வந்து 0 300 அந்த பாயிண்ட்டு, இந்த இடம் வந்து 300 300 அண்ட் இந்த இடம் வந்து 150 200 நினைக்கிறேன். 150 200 ரைட். ஓகே, ரைட். ஓகே, இப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்க, பாயிண்ட் கே எங்க இருக்கா? பாயிண்ட் கே லொக்கேட்டட் 1 meter away from the pole. இதுவும் வந்து ஆக்சுவலி வந்து லோ குவாலிட்டி தான். அதாவது இதில் கொஞ்சம், ஏன்னா ரெண்டு சைடும் போல் இருக்குது தானே, அவங்க எப்படி 1 meter ஃப்ரம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் போலா இல்லை ரைட் ஹேண்ட் சைட் போலான்னு சொல்லலை, ரைட்டா இல்லையா? அப்போ அவங்க லேபிள் பண்ணியிருக்கணும், இது போல் ஏ இது போல் பி. அப்போ போல் ஏ நீங்கள் சொல்லியிருக்கணும். ஓகே, ஐ அசியூம் தே ஆர் போல் ஏலாம். ஓகே, ஸோ 1 meter away from the pole A, if the height of the lantern is 20 centimeter, ஒரு lantern வந்து height வந்து 20 centimeter. ஓகேயா, நான் ஓகே 20 centimeter சொல்லியிருக்காங்க. and Maylin fix the minimum height of the base of the lantern from the ground to be 150 centimeter. How many lanterns can be hung by Maylin? ஓகே, இப்போ மெயிலிங்கோட பிளானை மாதிரி நம்ம பார்ப்போம். நான் வந்து எல்லாத்தையும் ஒரு ஓகே, இது ஃபர்ஸ்ட் தங்லோங், இது செகண்ட் தங்லோங், இந்த மாதிரி எவ்வளோ வரப்போகுதுன்னு தெரியல. இதான் பேஸ். ஓகே, இதான் பேஸ். ஓகே, இங்கேயே நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். இதான் பேஸ் நம்மளோட. ஓகே, அதாவது கிரவுண்ட்லா, இது வந்து கிரவுண்ட், சாரி. அப்புறம் பேஸ் ஆஃப் லெட்டர்னா லெட்ஸ் சே இங்கேன்னு வச்சுக்கிங்க, இதான் பேஸ்ன்னு வச்சுக்கிங்களேன். இல்லாட்டி அது தொங்குதுல அந்த பாட்டுன்னு வச்சுப்போமே, அது கால்குலேட்டா? சரி, அது கால்குலேட் பண்ணுவோம். பேஸ் ஆஃப் லெட்டன். ஓகேயா, பேஸ் ஆஃப் லெட்டனுக்கும் இதுக்கும் வந்து அட்லீஸ்ட் வந்து அவங்க வந்து எவ்வளோ வைக்க போகிறாங்கன்னா, ஓகே நான் வந்து இந்த ரெண்டு தங்களும் வச்சு முடிவு பண்ணக்கூடாது. மேபி தே வில் ஆட் another one more, we don't know. ஆனால் எனக்கு அதோட பேஸ்லேருந்து கிரவுண்ட் வரைக்கும் 150 சென்டிமீட்டர் கேப் இருக்கணும் ஆள் போயிட்டு வர்றதுக்கு, இல்லாட்டி ஆள் தலைமையெல்லாம் இடிக்கும்ல, அதான் அதோட லாஜிக். புரியுதா உங்களுக்கு? அட்லீஸ்ட் 150 சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் கேப்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ எவ்வளோ தங்லோங் வந்து நம்ம இங்கே தொங்க விடலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஒரு தங்லோங் வந்து 20 சென்டிமீட்டர்னா. ஓகே, இதான் வந்து ஓவரால் அந்த கொஸ்டினோட விஷயம். ஓகே, இப்போ இந்த 150 வந்து அவங்க ஏற்படுத்தின ஒரு புது ரூல்ஸ். ஓகே, இதுக்கு நம்ம அப்புறம் வருவோம். கேவோட கோஆர்டினேட்ஸை நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஐடியா கிடைக்கும். இப்போ வந்து கே வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, போல் ஏலேருந்து 1 மீட்டர் இருக்கு, அப்பனா இது 100, கண்டிப்பா 100 வரும் கண்டிப்பா. ஏன்னா இப்போ போல் பிலேருந்து நம்ம எடுத்தோம்னா அது வந்து எவ்வளோ வரும்னா 200 வந்துடும். சாரி, இட் வில் பி லிட்டில் பிட் டிஃப்ரெண்ட். பிலேருந்து எடுத்தோம்னா இங்கேருந்து இங்கே வந்து 100 சென்டிமீட்டர் வந்து லாஜிக் கிடையாது. அப்போ இது வந்து 200 லாஜிக் இல்லை. அதனால தான் நான்
இந்த சைட்லேருந்து தான் 100 சொல்கிறாங்கன்னு நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டேன். ஓகே ரைட். ஏன்னா ஐ எம் திங்கிங் ஒருவேளை அந்த போல்லேருந்து சொல்லியிருப்பாங்களோன்ட்டு. இல்லை. ஓகே போல் ஏ தான். அவர் கொஸ்டின் ஸ்டேஸ். ஓகே இப்போ கே வந்து 100னா அதோட ஒய் ஆக்சிஸ் என்னவா இருக்கும்? நம்ம அதை ஈக்குவேஷன் வச்சு முடிச்சிடலாம். ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்ல, அந்த ஈக்குவேஷனை பயன்படுத்துங்க. எஃப்எக்ஸ் வந்து ஈக்குவல் டு 1/225 எக்ஸ் மைனஸ் 150 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 200. ரைட்டா? இப்போ நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்னா வந்து என்ன அர்த்தம்? jarak dari tiang. Jarak dari tiang dia cakap 1 meter kan? Maksudnya 1 meter tu 100 cm. Kita ganti 100. ஓகே இதை கால்குலேட்டரில் போட்டு அடிச்சு பாருங்க எவ்வளோ வருதுன்னு பார்ப்போம் வேல்யூ. ஸோ ஐயோ கால்குலேட்டர் ஆஃப் ஆச்சு. அப்பப்போ வேலை செய்து அப்பப்போ வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. கேளுங்க வேறு கால்குலேட்டர் இருக்கிறேன். ஓகே மேலே வந்து 50 ஸ்கொயர். 50 square divided by 225 campur 200. 50 square divided 225 campur 200. Okay, I'm getting in fraction. Ayyo. Enada idu? Okay, I'm getting something like this. 1900 over 9 centimeter. Okay. Right. சரி பரவாயில்ல இருக்கட்டும். 1900 over 9. அதாவது இந்த 1900 over 9 வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா lebih kurang 211.11 சென்டிமீட்டர். ஓகே அப்போ அவ்வளோ கேப் இருக்கு. ஓகே sekarang kita restructure the question. இப்போ நம்மளுக்கு அதோட இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு பாருங்க. இப்போ ஓகே அதே கொஷனு. ஓகே இப்போ நான் வந்து இந்த இடம் கேன்னு வச்சுப்போம். அந்த ஓகே நம்ம வரைஞ்சிப்போம் முதல்ல. இந்த இடம் கே. ஓகே இங்கேருந்து கிரவுண்ட் வரைக்கும் 1900 over 9 சென்டிமீட்டர். ஓகேயா? அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா எனக்கு இவ்வளோ கேப்லாம் வேணாம், எனக்கு தேவையான கேப் வந்து ஜஸ்ட் வந்து 150 சென்டிமீட்டர் இருந்தால் போதும். கரெக்டா? 150 சென்டிமீட்டர் இருந்தால் போதும் தானே சொன்னாங்க, பேஸ் ஆஃப் லென்டன் அண்ட் கிரவுண்ட். அப்போ அவங்க லெங்டன் தொங்க வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் மொத்தமாக எவ்வளோன்னு நம்ம முதல் கால்குலேட் பண்ணிடலாம். அதில் இந்த பகுதி இருக்குல்ல, ஓகே இந்த பகுதி என்னத்தை கிடைக்கும்னா டோட்டல் லெங்த் covered by lengthens. ஓகே அதுக்கப்புறம் கடைசி எத்தனை lengthens நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ ambil kamu punya 1900 per 9, kamu tolaklah dengan 150 cm. இந்த total length covered by lengthens கனெக்ட் பண்ண தான் இப்போ நம்ம முதல்ல இதை செய்கிறோம். ஓகே I don't know it going to work or not. Let's see. ஓகே டோட்டல் லெங்ஸ் கவர்ட் பை த லென்டன்ஸ் வந்து இவ்வளோ வருது. சரி இது எவ்வளோன்னு பார்க்கலாம். எதுக்கும் நான் ஒரு வாட்டி முதல் செக் பண்ணிக்கிறேன் இது உண்மையாகவே 1909 வருதான்ட்டு. ஏன் இந்த மாதிரிலாம் கிரிட்டிக்கலாக கொடுக்குறானுங்கன்னு தெரியல வேல்யூவை. ஓகே எக்ஸ் வந்து memang என்னோட வந்து 100 தான். jarak ni mengufuk 100. 100 tolak 150 is 50 square dulu. Dia negative 50 square, positive 50 square is the same thing. I divide with 225. And then I plus with 200. Yes 1900 தான் காட்டுது. சரி அதையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மைனஸ் 150 பண்ணும்போது 550 over 9 சென்டிமீட்டர். இதுதான் வந்து டோட்டல் லெங்த் கவர்ட் பை த லென்டன்ஸ். அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் எத்தனை லென்டன்ஸ் போடணும்னு நம்ம பெர்சனாக கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஒரு லென்டன் வந்து 20 cm சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே ஸோ நம்பர் ஆஃப் லென்டன்ஸ் வந்து சிம்பிளாக நம்ம செஞ்சிடலாம். இப்போ லென்டன்ஸ் ஒரு லென்டன் வந்து 20 cm, ஆனால் எனக்கு 550 over 9 சென்டிமீட்டர் கவர் பண்ணுற மாதிரி வேணும். இப்போ இது இப்படி பார்க்கறதுனால பிரச்சனை. இப்போ அதுவே நான் ஒரு 40 cm
lengths cover பண்ணணும். அப்போ எத்தனை lengthen கேட்டனா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? 40 cm you divide by 20 cm dapat 2 lengthen. betul. ஸோ அதே மாதிரி தான் இது ஃப்ராக்ஷனை வந்து நீங்கள் ஒரு நம்பராக பாருங்க, அதையும் பெருசாக ஒரு விஷயமா பார்க்குறீங்க. 550/9 அதே தான் நீங்கள் பண்ண போறீங்க, டிவைடட் பை 20 சென்டிமீட்டர். ஓகே, 550/9 divided by 20 centimeter. I'm getting 3.055. Okay, தொடர்ந்து fraction வருது. Bolehkah kita wujudkan 3.055 lengthen? Kita potong. Tak logik kan? So 3 point something something அப்படின்னா about 3 lengthens நம்மளுக்கு தேவைப்படுது. Which is tally with our answer luckily. Luckilyலாம் இல்லை. ஓகே, ஏன்னா நம்ம இவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்லணும். ரைட், ஓகே. ஸோ தட்ஸ் த எசன்ஸ் ஆஃப் த கொஷின்ஸ். எல்லாத்தையும் நீங்கள் உங்களால் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா வெரி குட். நான் சொன்ன மாதிரி திங்க் பண்ணி பாருங்க. முதல்ல வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா, அந்த என்னோட ஸ்ட்ராட்டஜி என்னன்னா, அவங்க வந்து கிரவுண்ட்லேருந்து அந்த லென்டனோட பேஸ் வரைக்கும் 150 சொல்லியிருக்காங்க. எல்லாரும் நேரம் அதுக்கு போயிடுவாங்க, அது ராங். முதல்ல அதோட ஒரிஜினல் லெங்த் எவ்வளோ தொங்குதுன்னு முதல்ல பார்க்கணும். 1900/9 சென்டிமீட்டர். அதில் 150 மைனஸ் பண்ணால் தான் டோட்டல் லெங்க்ஸ் கவர்ட் பை த லென்டன்ஸ் நம்மளுக்கு வரும். அதை வச்சு மற்றதெல்லாம் இதெல்லாம் நார்மல் ஸ்டாண்டர்ட் 6 மேட்ஸ்லாம். ரைட், சரி சரிங்க. திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தட் ஐ வாண்ட் டு டிஸ்கஸ்லாம் டுடே. மெயினாக இதுக்கு தான். ஓகே, இது முடிச்சிருங்க. நீங்கள் முதல்ல கான்ஃபிடென்ட் வச்சுக்கிங்க. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் உங்களால் செய்ய முடியும்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா தட் மீன்ஸ் யூ ஆர் அட்வான்சிங். இல்லை இதே மாதிரி வந்தால் கூட என்னால் செய்ய முடியாதுன்னு நினச்சிக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் இன்னும் ஃபுல்லாக அப்சார்ப் பண்ணல அந்த லேர்னிங்கை. ஓகே, அதை ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக மொதல் எடுத்துக்கிங்க. யாருக்குமே ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் கிடையாது. ஓகே, ஸோ எப்பவுமே அக்செப்டிங் மென்டாலிட்டி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எல்லா நியூ திங்ஸும் உங்களால் லேர்ன் பண்ணலாம். ஓகே, நிறைய மோட்டிவேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு கடமை மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா வந்து பீப்புள் ஈஸிலி கிவ் அப் வென் கம் டு மேத்ஸ். அதனால தான். ஓகே, நான் என்ன சொல்கிறேன், அந்த மாதிரி மட்டும் பண்ணிடாதீங்க, அப்புறம் உங்களுக்கு மேத்ஸோட ஆர்வமே போயிடும். ஓகே, this question நான் 5 ஸ்கிப் பண்ணுறேன், ஏன்னா 5 வந்து குவைட் ஈஸி. பார்ப்போம், டைம் இருந்துச்சுன்னா வரேன். ஐ கோ ஃபார் 6. ஏன்னா இதில் பாருங்கள், அன்னூன் ஃபுல்லாக அன்னூன் வச்சு விளாண்டுருப்பாங்க. இந்த கேள்வி நம்ம பார்க்கலாம். அப்புறம் ஒரு ஸ்கெட்சிங், அப்புறம் they ask you something for 3 marks. ஓகே, நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் மெத்தடில் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க. fx equal to 2x minus h square plus k. ஓகே, dengan h dan k ialah h and k are constant, has a minimum point. ஓகே ஓகே, ஸோ அவங்க மினிமம் பாயிண்ட்டும் கொடுத்துட்டு ஈக்குவேஷன் ஃபார்மும் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம கம்பேர் பண்ணுற வேலையாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நம்ம பார்க்கலாம். முதல்ல இந்த மினிமம் அவங்க கொடுத்த ஈக்குவேஷனை சரியாக கொடுக்கல, அதில் ஒரு ட்ரிக் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் இந்த ட்ரிக் கண்டிப்பாக சேர்த்து தெரியணும். x minus h square plus k இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, என்னன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் கரெக்டான ஃபார்ம் தான், பட் இது ஒன்றும் லிங்காப் ஆகல. கிட்டக்கு நான் கம்பாங் பாருடைய லிங்காப். நீங்கள் கம்பாங் பண்ண பிறகு தான் அதை வந்து கொரஸ்பாண்டிங் மினிமம் அது கூடலாம் கம்பேர் பண்ண முடியும். ஆளுங்க நேராக இது கூட போயிடுவாங்க, அதுதான் ராங். கம்பாங் kan dulu. ஸோ இந்த dua darab ini sebutan pertama kamu first term, this is the second term. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் term வந்து நீங்கள் வந்து உள்ளலாம் நான் போய் டாரா பண்ணுறேன்னு பண்ணிடாதீங்க. ஏன்னா வெளியே பாருங்கள், அந்த ப்ராக்கெட்டுக்கு வெளியே என்ன இருக்குது, ஸ்கொயர் இருக்குது. ஸ்கொயரை செட்டில் பண்ணாமல் நீங்கள் டாராப் இன் பண்ணக்கூடாது. அதனால யூ let this equation let the expression to be in this form, and then the 2 multiply k, you can solve 2k. ஓகேயா? ஸோ எப்பவுமே நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. நான் என்ன சொல்லுவேன் உங்களுக்கு, இது வந்து எப்பவுமே நெகட்டிவ் corresponding value of x. இனி எல்லாம் இனி a வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குது, +2, அதனால இது மினிமம் வேல்யூ. அதே தான் இங்கே. அதுவே நம்மளோட மினிமம் பாயிண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா இதான் எக்ஸ், இதான் மேக்ஸிமம் மினிமம் வேல்யூ. ஸோ kita compare and contrast saja lah. Baik, அதாவது நெகட்டிவ் அவங்க ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் h and k in terms of t. ஓகே, அப்போனா இது சால்வ் பண்ண முடியாது, ஆன்சர் வந்து t ஃபார்மில் தான் கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ஹேச்சையும் கேயும் state the value of h. They should tell us express h in terms of t. Express h and k in terms of t, not value. ஓகே, கொஸ்டின் தயாரிச்சிருக்காங்க பாருங்க. சம்டைம் அதான் inexperienced teacher. ஓகே, நெகட்டிவ் எக்ஸ்
corresponding value of x வந்து negative h, ரைட்டா? we straight directly compare பண்ணுவோம். அப்ப நம்மளோட x value should be h, right? ஆனா நம்மளுக்கு in terms of t வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. t எங்க இருக்கு? ஓகே, ரைட். சாரி, இது வந்து நம்ம வந்து negative corresponding value of x equal to h. ஓகேயா? நான் ஒன்று மறந்துட்டேன், இருங்க. இந்த நெகட்டிவ் corresponding value of xனா வந்து உங்களோட கிராஃப் படி பார்த்தோம்னா இது வரும் corresponding of value xனா 2t. ஆனால் அது நெகட்டிவ் 2tயா இருந்தால் தான் நெகட்டிவ் h கூட சமமாகும். ஓகே, மறுபடியும் வரேன். இந்த இடம் நீங்கள் குழம்பிடக்கூடாது. நல்லா பாருங்க. yang 2t itu saya cakap apa tadi? 2t வந்து corresponding value of x. x ஓட வேல்யூ மட்டும் தான். saya ganti sajalah. இந்த x நான் ganti பண்றேன், அவ்வளவுதான். நெகட்டிவ் அங்கேயே இருக்கட்டும். 2t equal to negative h. இந்த நெகட்டிவும் இதையும் வெட்டிட்டீங்கன்னா 2t is equal to h. so 2 அவ்வளவுதான். h தானே கேட்குறாங்க. ஓகே, அவங்க ஹேச்க்கான இது விஷயம் கொடுக்கல, நான் சில h equal to 2t வரணும். ஓகே, அடுத்தது kita compare dengan minimum value. Minimum value saya dapat dari equation adalah 2k. Minimum value saya dapat daripada koordinat ataupun graf adalah 3t square. உங்க வேலை என்ன? k கண்டுபிடிக்கிறது தானா? k வை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணோம். so 3t square over 2. okay, patutlah 2 markah. okay, tally ya the answer, right? so this one simple. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து அந்த h வேல்யூவும் k வேல்யூவும் கிடைச்சிருச்சு. சார், yeah, 2t equals to h வந்து t equals to h over 2 இல்ல? t equal to h over 2. ஆனா அவங்க வந்து state the value of h ல கேட்டிருக்காங்க. அப்ப h தான் வந்து சப்ஜெக்டா இருக்கணும். அதான் அது ஆக்சுவலி ஸ்டேட் த வேல்யூனே சொல்லக்கூடாது, ஏன்னா அதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியாது. இன் டர்ம்ஸ் கேட்டிருந்தாங்கன்னா எக்ஸ்பிரஸ் தான் வரணும். அதோட arahan soalan bukan nyatakan nilai, ungkapkan ataupun express h and k in terms of t, அப்படி வரணும் அந்த question. okay, that's a part A. part B போலாம். okay, part B என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா if t equal to 2 sketch the graph. okay, t equal to 2னா முதல்ல உன்னோட h வேல்யூவும் k வேல்யூவும் என்ன வரும்னு நம்ம அகா பண்ணணும், அகால தேடணும். so when t equal to 2, h equal to 2 times t, அதாவது 2 times 2 equal to 4 வந்துரும். அதே மாதிரி k வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3t square, அந்த t வந்து 2னு கந்தி பண்ணிட்டு over 2. so 2 square is 4, 4 times 3 is 12, 12 divided 2 is 6. h வேல்யூ k வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ உங்களோட ஈக்குவேஷன் எப்படி வரும்னா டூவா, நான் இங்கேருந்து பார்க்குறேன், x minus h square, x minus h வந்து 4 square, அப்புறம் plus டூவா k plus 2 times k, k வந்து 6, அதை times 2 பண்ணா 12. ஓகே, இப்படி கிடைச்சிருச்சுல, ரைட். இப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஸ்கெட்ச் கிராஃப் பண்ண சொல்றாங்க. நெகட்டிவ் 4லேருந்து 6 வரைக்கும். ஏன் டொமைன் கொடுத்துருக்காங்க, ஏதாவது ரகசியம் இருக்கும், பார்க்கலாம். ஓகே, டொமைன் கொடுத்துருந்தா அதை நம்ம எப்படி அட்டெம்ப்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகே, நம்ம கிராஃப் வரைஞ்சிடலாம், வெரி ஈஸி தான், அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ஷேப் அதெல்லாம் அதோட ஸ்டெப்ஸ் பார்க்கலாம். முதல்ல ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஈக்குவேஷனை கவனிங்க. டோன்ட் சி ஹியர், நீங்கள் இப்படி செஞ்சீங்கன்னா இங்கே கான்சென்ட்ரேட் பண்ண மாட்டீங்க. டோன்ட் சி த கிராஃப். ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்கள் பாருங்கள், உங்களோட ஏ வந்து பாருங்கள் பாசிட்டிவ் 2 தானே, அப்போ உங்களோட ஷேப் வந்து இப்படி இருக்கும். அப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது வந்து நம்மளோட மினிமம் பாயிண்ட் நம்மளுக்கு தெரியும். பாயிண்ட் சொல்கிறேன், வேல்யூவில் kalau kamu punya equation negative 4, கிராஃபில் பாசிட்டிவ் 4 வரும். ஓகே, அப்புறம் 12 அப்படி கேட்கல்கான். மூணாவது நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், எப்போவுமே y இன்டர்செப்ட் எடுங்க. y இன்டர்செப்ட்னா என்ன அர்த்தம், சப்ஸ்டிடியூட். ஓகே, இது வந்து fx தானே சொல்லியிருக்காங்க, அவங்க கொடுத்த ஃபங்க்ஷன் வந்து fx. ஸோ சப்ஸ்டிடியூட் fx, சப்ஸ்டிடியூட் f0ல, அதாவது என்ன அர்த்தம்னா y இன்டர்செப்ட்னா x0ல, f0 நம்ம பண்ணோம்னா எவ்வளோ வருது. ஓகே, இதான் ஈக்குவேஷன் இல்லை, இது ஃபங்க்ஷன். ஓகே, f0னா நீங்கள் பாருங்கள், கால்குலேட்டர் தட்டுங்க. 2 0 minus 4 square plus 12.
ஐயோ என்னடா 0 minus 4 square plus 3 32 44 வருது கரெக்டா 0 minus 4 னா 16 times 2 32 plus 12 44 தான் வருது ஓகே ரைட் 0 44 அப்பனா உங்களோட y இன்டர்செப்ட் கிட்ட வந்து x 0 இருந்துச்சுன்னா y வந்து 44 ஓகே kalau dia bagi domain kalau dia bagi domain என்ன அர்த்தம் x உன்னோட x வந்து -4 ல இருந்து 6 வரைக்கும் இருக்கணும்ன்றாங்க kalau dia bagi domain what I can advise you is அதோட மினிமம் மேக்ஸிமம்க்கு மட்டும் கோஆர்டினேட்ஸ் தேடி வைங்க ஓகே அதுக்கு முன்னாடி நாம அதை ஒரு விஷயம் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா ரூட்ஸ் எப்பவுமே இது அழகா ஒரு நோத்தா மாதிரி செஞ்சுக்கிங்க முதல் ஷேப் மினிமம் பாயிண்ட் y இன்டர்செப்ட் ரூட்ஸ் என்ன மாதிரியான நிலைமையில இருக்கு அதாவது உன்னோட கிராஃப் வந்து ரெண்டு சைட்ல வெட்டுதா இல்ல ஒரே இடத்துல வெட்டுதா இல்ல sentuh langsung ரூட்ஸ்னா வேற ஒன்றும் இல்லை எக்ஸ் இன்டர்செப்ட்ஸ் ஓகே ரூட்ஸ் தான் எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் ஆக்சுவலி இதை வந்து கிளியரா எந்த பாயிண்ட்லையும் அவ்வளோவா சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க நீங்க பாருங்க புக்கு டெக்ஸ்ட்லையும் அவ்வளோவா சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க அது கட் 2 பாயிண்ட்ஸ் கட் 1 பாயிண்ட்ஸ் அப்படி சொல்றது பதிலா அது நேரம் எக்ஸ் இன்டர்செப்ட்னு சொல்லியிருந்தா இன்னும் பகோஸ் தானே ஓகே சரி அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரூட்ஸ் தேடணும் இதை நீங்கள் மேனுவலாக செய்யணும் இல்லாட்டியும் வந்து இதை நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் வந்து தனியாக வந்து அதோட ஈக்குவேஷனை டெவலப் பண்ணி வச்சுக்கிங்க டூவா எக்ஸ் மைனஸ் 4 ஸ்கொயர்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் minus 4x minus 4x minus 8x plus 16 plus 12 ஓகேயா சரி இது என்ன வரும்னா 2x square minus 16x plus 32 campur 12 இப்படி வருது கரெக்டு தானே நான் செய்கிறது ஓகே ரைட் அப்போ என்ன வருதுன்னா 2x square minus 16x plus 44 ஓகே அப்படி அடிங்க கால்குலேட்டரில் என்ன ரூட்ஸ் வருதுன்னு பாருங்க equation 3 oke A dia 2 B dia adalah negatif 16 C dia adalah 44 மறுபடியும் I வருது ஓகே அப்பனா இது என்ன அர்த்தம் I வருதுன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் does not touch x axis ஏன்னா வந்து no roots ஓகே சரி இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எப்பவுமே இந்த 4 விஷயத்த முதல்ல செஞ்சிடணும் நான் நார்மல் லெசனில் சொல்லும் போது இந்த ரூட்ஸை பற்றி நான் அவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் எனக்கே இப்போ தான் தோணுது இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்கணும்னு ஓகே ரைட் நம்ம 5 வந்து அவங்க கொடுத்த டொமைன் கொடுத்துட்டானுங்கன்னா அதோட ரெஸ்பெக்டிவ் வேல்யூ எடுத்து போட்டுருங்க ஓகே ஸோ அது வேற ஒன்றும் இல்லை சும்மா ஒரு டேபிள் போடுங்க உங்களோட எக்ஸ்னா y எவ்வளோ ஓகே மினிமம் வேல்யூ டே அப்போ -4 டொமைன்னா எக்ஸ் மட்டும்தான் மேக்ஸிமம் டே நம் ஸோ -4 இருக்கும்போது எவ்வளோ நாம இருக்கும்போது எவ்வளோ சும்மா இந்த வேல்யூஸ் எடுத்து இந்த எஃப்எக்ஸில் கந்தி பண்ணுங்க ஓகேயா சரி அப்போ எவ்வளோ வருதுன்னா முதல்ல நான் -4 கூட கந்தி பண்ணி பார்க்குறேன் -4 ஸ்கொயர் மினிக்கு 2 போட்டேன் ப்ளஸ் 12 saya dapat 140 ஓகே அடுத்து பார்ப்போம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது என்னது 6 போட்டோன்னா எவ்வளோ வருதுன்னு பார்ப்போம் பாசிட்டிவ் 6 போட்டோன்னா 20 வருது ஓகே ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம அழகாக அகா பண்ணணும் கிராஃப் எப்படி வரப்போகுதுன்ட்டு நம்ம அகா பண்ணணும் கிட்ட அட -4 ஸோ அதனால் வந்து ஐ டோன்ட் நோ ஓகே ரைட் நான் இப்படி வச்சுக்கிறேன் முதல்ல ரொம்ப பார்க்க போகிறதில்ல ஓகே இப்போ நம்ம தேவையான பாயிண்ட்ஸ்லாம் முதல்ல லேபிள் பண்ணி வச்சுக்கலாம் 412 ஓகே -4 140 ஓகே -4 நம்ம கொஞ்சம் அகா பண்ணிக்கலாம் -4 இங்கன்னா +4 lebih kurang இங்கே வரும் அப்போ நம்ம 6 வந்து இங்கே வரணும் ஓகே மினிமம் மேக்ஸிமம் முதல்ல இதை நான் ரெண்டையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே அப்புறம் உன்னோட அதாவது டொமைன் சொல்கிறேன் -4 6 நீங்கள் அகா தான் பண்ணணும் சும்மா ரூலர்லாம் எடுத்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காதிங்க அதெல்லாம் டைம் வேஸ்ட் ஓகே அப்புறம் வந்து நீங்கள் என்ன பார்க்கணுன்னா
உங்களோட மினிமம் பாயிண்ட் பாருங்க முதல்ல 4 12 4 இங்கே வந்துடணும்ல இல்லை குறாங். ஓகே 12 எவ்வளோ தூரம் இருக்கணும் நீங்கள் வந்து அகா பண்ணோம் இப்போ. ஓகே இப்போ பாருங்க -4 இந்த இடத்துல 6 அப்புறம் 4 இருக்கும் போது பார்த்துட்டோம். அப்புறம் 0 இருக்கும் போது இது 0. ஓகே ஆல் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் நவ் ஆல்ரெடி ட்ரான். இப்போ நீங்கள் பாருங்க எத்தனை மொத்தம் எக்ஸ் கோஆர்டினேட் நீங்கள் பார்க்குறீங்க 4 கோசம் -4 6 எல்லாம் லேபிள் ரெடி. ஓகே அகா ரெடி. ஓகே நாவ் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா y ஆக்சிஸ்லாம் பாருங்களேன். மேக்ஸிமம் வந்து 140 இருக்கணும், மினிமம் வந்து 12 தான் இருக்கணும். ரைட்டா? அப்போ நம்ம கொஞ்சம் அகா பண்ணணும்ல. ஸோ அதுக்காக ரொம்பலாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாதீங்க, அதெல்லாம் செய்ய தேவையில்லை. ரொம்ப ரேஷியோலாம் போடாதீங்க, சும்மா அப்படியே போடுங்க, சிம்பிளாக வரீங்க. ஓகே இப்போ வந்து 0ல் வந்து 44 வரணும், மேக்ஸிமம் வந்து 140 இருக்குன்னு வச்சுக்கிங்க. அப்போ உங்கள் கிராஃப் வந்து மேக்ஸிமம் இங்கே வைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கிங்க. இதோட வேல்யூ எவ்வளோனா 140. ஓகே ஓகே நான் ஏன் போட்டுக்கிட்டேன்னா நேராக இருக்கணும்னுக்காக. ஓகே அப்போ கிட்ட agak aja lah. அடுத்தது என்ன இருக்குது? ஓகே 140 முடிச்சிட்டோம். அடுத்தது மினிமம் பாயிண்ட்டை முதல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க, அதுக்கு கீழே எதுவும் வராது. இப்போ மினிமம் பாயிண்ட் 4 இங்கே இருக்குன்னா ஓகே லெப்பே கூறாங்களா. ஓகே இது வந்து நீங்கள் சும்மா இது மட்டும் பண்ணிக்கிங்க, ஒரு ரஃப் ஸ்கெட்ச் மட்டும் தான். எண்ணாம் வரும்போது டோப்ளோ கொஞ்சம் ஏறணும். ஓகே ஸோ நீங்கள் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்புறம் உங்களோட ஓகே இருங்க 3 பாயிண்ட் தான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். 44னா lebih kurang வச்சு பாருங்க சும்மா. ஓகே ஸோ macam ni. sekarang அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிங்க. இது வந்து 4 வந்துச்சுன்னா 12, 6 வந்துச்சுன்னா 20. தப்லே இதுக்கு கூட ஈக்குவலாக போடக்கூடாது, ரொம்ப ஏற்றிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இருங்க, ஏன் வரக்கூடாதுன்றனா ஏன்னா இந்த 0 கிட்ட தான் 44 போட போகிறோம், ஆனால் 6க்கு 44 வராது, அதனால தான். ஓகே கொஞ்ச நேரங்க, ஒன் மோர் டைம். ஓகே ஏன்னா நீங்கள் சொந்தமாக கற்றுக்கணும், பார்க்காம அந்த ஆன்சர் ரிஃபர் பண்ணாமல். ஓகே இது அழைக்க முடியல, இருங்க. சும்மா அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்போ அந்த கிராஃப் வந்து எப்படி வரணும்னா இப்படி கிராஃப் வந்துட்டு கொஞ்சம் தான் ஏறணும். நான் ரொம்ப ஏற்றிட்டேன், அதான் அதோட பிரச்சனை. இது ரொம்ப இதாக இருக்கு, மண்டாத்தார் ஆயிடுச்சு கிராஃப். ஓகே ஓகே வெள்ளனியாக வெட்டிட்டு எனக்கு இந்த இதில் போட கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. ஓகே macam tu lebih kurang. ஓகே இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது -4 140 கரெக்டாக வந்துடும். இந்த இடம் make sure it clearly show the minimum thing like this. ஓகே இது வந்து 4க்கும் 12க்கும் சொன்னோம், ரைட். ஸோ இனி 12, ini 20 லாஜிக் ஸ்கேல். ஐயோ மறுபடியும் இங்கே தான் வெட்டுதா அது. ஓகே நான் பாருங்க அது எப்பவுமே அந்த மாதிரி வரைஞ்சி பழக்கமாயிருச்சு. ஓகே ஓகே சாரி, ஒரே மாதிரி வெட்டுது. ஓகே இருங்க ஒன் மோர் டைம். ஓகே நான் அதை மறந்துடுறேன் அப்போதும். ஓகே ஒரே மாதிரி வெட்டக்கூடாது, அப்படின்னா நான் கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக வெட்டணும்னு அர்த்தம். இதை ஓகே கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக வெட்டிட்டு வளையும் போது தான். ஓகே ஐ முன்னாடியே ஓகே ஹியர் ஷார்ப்பாக வெட்டிட்டு இப்போ லைட்டாக ஏற்றணும். ஓகே sekarang இது வேறு வேல்யூ. இப்போ இது டோப்ளோ, இது 12, இது 44. இப்போ கரெக்டாக இருக்கு பாருங்க. இப்போ இது வந்து 0 44.
இது வந்து ஓகே இது இப்படி இருக்குன்னு வச்சுப்போம். இது வந்து 620. இது வந்து 412. lebih kurang macam tu lah graf dia. ஓகே சம்டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு யூ எக்ஸாக்டாக கிடைக்காது. இந்த மாதிரி தான் வரும். நீங்கள் கொஞ்சம் அகா பண்ணணும். எல்லாத்தையும் நீங்கள் இந்த மாதிரி நான் யோசிச்ச மாதிரி அழகாக யோசிச்சு பாருங்க. அப்படி உங்களுக்கு திருப்பி ஐடியா கிடைக்கணும்னா யூ வாஷ் அகெயின் இந்த வீடியோவை இந்த பார்ட். ஓகே வரைஞ்சிருங்க காய்ஸ். அதான் கிராஃப். சக்குன்னு வரைஞ்சிருங்க. நான் உங்களுக்கு வரையும் போது தான் லேட் ஆகும். யூ லிசன் ரெடி. ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் நாலேஜ் கூடியா இருக்கும். டக்குன்னு வரைஞ்சிருங்க. 11:51 ரெடி. சொல்லுங்க. டொமைன் கொடுத்திருந்தா மட்டும் மினிமம் மேக்ஸிமம் மறந்துடாதீங்க. அது எவ்வளவு வருது அது காட்டணும் தான். Done, sir. Done. Okay. Visa still doing? Sir, Google Meet page. She is not here. ஆமா அதோட கனெக்ஷன் வந்து இதா தான் இருக்கு. Okay. We go to the next question. Next question வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்க்கலாம். Use the same value of t in question 2b. Find the range such that fx as equal to n as the real root. Okay. Question என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ range கேட்குறாங்க. Range of n such that the equation f equal to n has real roots. இப்படி சொல்லியிருக்காங்க. சரி முதல்ல fx என்னது? fx tadi kita dah kembangkan. fx முதல்ல என்ன செஞ்சோம்? விசாலாச்சி ஓகேயா? Okay sir, the connections there. அதை பார்த்தேன். இது நீனு செஞ்சிட்டியா? Halfway done sir. halfway done. சரி சீக்கிரம் முடிச்சிரு. Almost confused. ஓகே முடிச்சிரு வெயிட் பண்றேன். ஸ்கெட்ச்னா நார்மலா நாங்க வந்து பென்டோ மட்டும் தான் பார்க்க போறோம்னு அர்த்தம். அப்போ பென்டோவும் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் நீ கரெக்டா செஞ்சிருக்கியா அப்படின்னு தான் பார்க்குறோம். plot baru kita akan tengok skala, tempat kamu plot, yang tu semua betul ke, logik ke, அதெல்லாம் பார்ப்போம். Okay, there is a difference between sketch and plot. So don't ask graph paper when they asking sketch. Okay, now we continue the question வந்து பார்ப்போம் இன்னொருவாட்டி. அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா use the same value of t, அதாவது t equal to 2 நம்ம பாய்ச்சோம்ல 2b, find the range of n such that the equation fx equal to n has real root. இந்த கொஸ்டின் படிச்சோன்னே இது எதுக்கூட கனெக்ட் பண்றாங்களோ இல்லையோ உங்களுக்கு புரியணும். fx equal to n has real rootனு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ டிஸ்கிரிமினன்ட் நான் பாய்க்கணும். fx வந்து இப்போ எனக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் இருக்கு. நம்ம ரியல் ரூட்லாம் நம்ம பாய்ச்சி அப்புறமா செய்யும் போது b ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac செய்வோம்ல. அப்போ நம்மளுக்கு bac அழகா வேணும்னா இந்த மாதிரி ஃபார்மில் இருந்துச்சுன்னா சூசா கிட்ட நான் இன்டர்பிரேட். ஏன்னா இது ஏபிசி படிக்க முடியாது இதை வச்சு. ஓகே கஷ்டம் செய்யலாம் தான், பட் அது ஃபார்முலா பேசிஸ் அதெல்லாம் வேணாம். நீங்கள் நார்மலாக இந்த ஃபார்ம்லேருந்து ஜெனரல் ஃபார்முக்கு மாற்றுங்க முதல்ல உங்களோட எஃப்எக்ஸை. அதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஆக்சுவலி அதை நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன், அதை அழைச்சிட்டேன். ஓகே எனிவே எக்ஸ் மைனஸ் 4 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 12 இதான் உங்களோட எஃப்எக்ஸ் கரெக்டா? இதை நீங்கள் வந்து ஜெனரல் ஃபார்முக்கு மாற்றுங்க. டூவா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 4x மைனஸ் 4x மைனஸ் 8x ப்ளஸ் 16 ப்ளஸ் 12. எப்போதும் இந்த இடத்துல வந்து -4 ஸ்கொயர் பண்ணால் -16 போட்டுருவாங்க ஆளுங்க. அதுதான் காமன் எரர், ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க. இந்த ஆண்டையும் நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணும்போது நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இம்பாசிபிள் டு கெட் நெகட்டிவ் வேல்யூ. ஓகே ரைட். இப்போ இது நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 2x ஸ்கொயர் மைனஸ் 16x ப்ளஸ் 32 ப்ளஸ் 12. ஸோ உங்களோட எஃப்எக்ஸ் என்னன்னா 2x ஸ்கொயர் மைனஸ் 16x ப்ளஸ் 44. ஓகேயா? இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். தயவு செய்து போயிட்டு எல்லாத்தையும் நான் ஹைஸ்கூலு டிவைட் 2 பண்ணுறேன்னு பண்ணிடாதீங்க. எஸ் நம்ம அதை சொன்னேன். அது வந்து ஈக்குவல் டு 0 இருந்தா, அதாவது ஈக்குவேஷனாக இருந்தா, இது எஃப்எக்ஸ்பா. இதை நீ இப்போ டிவைட் 2 பண்ணிட்டேன்னா உன்னோட ஹாஃப் கிராஃப் தான் வரும். அதனால அது செய்யக்கூடாது, இப்படியே இருக்கட்டும்.
Okay, so kena pandai tengok, kena pandai bezakan what is expression, what is equation, what is a function. மூணுமே வேற வேற விஷயம். Okay, 2x square minus 16x plus 44. இன்னொன்று function, equation, expression, inequality 4 இருக்கு ஆக்சுவலி. ஓகேயா, ரைட். இப்போ வந்து எஃப்எக்ஸ் இந்த ஃபார்மில் வந்துட்டோன்னே இப்போ நம்மளுக்கு தெரியுது ஏனா 2, பினா -16, சினா 44. இப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கொஸ்டின் ஜாக்கிரதை, எஃப்எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, அதை மாதிரி நம்ம எழுதிப்போம். எஃப்எக்ஸ் வந்து ஈக்குவல் டு என்னன்னு சொன்னாக்கா என்ன அர்த்தம்? 2x square minus 16x plus 44 equal to n அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அதை உள்ளே இழுத்துருங்க. 16x plus 44 minus n equal to 0. இந்த இடத்துல ஏபிசி தேவையில்லை, இங்கே வச்சிருக்கலாம். ஓகே, ஓகே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏ வந்து 2, பி வந்து -16, சி வந்து 44 மைனஸ் n வருது. இப்போ அடுத்தது பாருங்க, ரியல் ரூட் தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது வந்து டூ ரியல் ரூட், சாரி, ரியல் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரூட்டா இல்லை ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் ரூட்டான்னு நம்மளுக்கு தெரியல. ரியல் ரூட் கேன் பி டிஃப்ரெண்ட் ஆர் கேன் பி ஈக்குவல் ரூட். கரெக்டா இல்லையா? அப்போ அவங்க வெறும் ரியல் சொன்னாங்கன்னா அப்போ கொஸ்டின் ஏரரா? இல்லை, நீங்கள் கொஞ்சம் மாற்றி யோசிங்க. சாரி, அப்போ நான் என்னமோ எழுதிட்டேன், சில பண்ணிட்டேங்க. டிஃப்ரெண்ட் ஆர் ஈக்குவல் ரூட் இருக்குல்ல, டிஃப்ரெண்ட்னா என்ன சொல்லுவீங்க? பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac கிரேட்டர் தேன் 0. ஈக்குவல்னா என்ன சொல்லுவீங்க? பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac ஈக்குவல் டு 0. ரைட்டா இல்லையா? அப்போ இது ரெண்டையும் இணைக்கிற மாதிரி ஒரு இனக்வாலிட்டிஸை உருவாக்குங்க. கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு. அப்போனா நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac ரியல் ரூட்னா கேன் பி டிஃப்ரெண்ட், கேன் பி ஈக்குவல் ரூட், ரைட்? ஸோ கிரேட்டர் தேனாகவும் இருக்கலாம், இல்லை ஈக்குவல் டுவாகவும் இருக்கலாம். 0. இதுதான் புது விதமான கொஸ்டின்ல உங்களுக்கு. ஏன்னா நம்ம நார்மலாக டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் ரியல் ரூட், ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் ரூட் அப்படி சொல்லிடுவாங்க. வெறும் ரியல் ரூட் பாய்ச்சா இப்படி தான் அட்டெம்ப் பண்ணணும். -16 ஸ்கொயர், kita ganti masuk semua. A வந்து 2, C வந்து 44 மைனஸ் n கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 0. சரி, செக் பண்ணி பார்க்கலாம். -16 ஸ்கொயர் எவ்வளோ வருதுன்னா 256. ஓகே, minus 4 darab 2 na 8. ஓகே, -8 darab 44. -352 வருது. -4 kali 2 na -8 darab -n. Jadi dia akan jadi positif 8n greater than 0. சரி, இப்போ நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா 256 minus 352 -96 கிடைக்குது. -96 plus 8n greater than or equal to 0. இப்போ நீங்கள் அந்த -96 அங்கே போயிட்டு ப்ளஸ் தான் பண்ண போகிறீங்க. ஓகேயா, 0 கூட ப்ளஸ் பண்ண போகிறீங்க. அப்போ +96 வந்துடும். n வந்து யூ ஆர் டிவைடிங் வித் +8, சிம்பிள் மாறாது. n வந்து should be greater than or equal to 12. ஓகே, kecil sangat lah. Okay. ஓகே, இருங்க, எல்லாத்தையும் b square minus 4ac நம்ம இப்படி வச்சிடலாம். The other half. ஓகே, எழுதிக்கலாம். Done, sir. Done, ஓகே, Safrina.
Safrina belum lagi. Done, sir. Done. Okay. Okay, அடுத்தது question 7 பார்க்கலாம். குயிக்காக பார்க்கலாம். I think I will just show you the method first. அதில் வந்து ரெண்டுமே வந்து இதுதான் கொடுத்துருப்பாங்க. Okay. Baik, kamu tengok question 7. Diagram 14 show a piece of land ABCD in the form of rectangular. Okay, rectangle shapeல இருக்கு. AB அப்புறம் BD. If Mr. Azizan want to plant vegetable in some part of the land as shown in diagram 14A such that AB is at least 0.5 meter, determine the range of BD so that the area of the land of vegetable is not more than 27. Okay, and okay, in the question நம்ம எப்படி அதோட length and width பார்த்தீங்கன்னா x meter x plus 3 meter இருக்கு. சரி, ஆனால் இப்போ கொஷன் என்னன்னா ஓகே, இந்த கொஷன் நம்ம நார்மலாகவே செஞ்சிடலாம். ஆனால் என்ன ஒன்று அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏபி வந்து அட்லீஸ்ட் 0.5 இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது உன்னோட எக்ஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் 0.5 இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, determine the range of BD so that the area for the land vegetable is not more than 27 meter square. சரி, I think அந்த AB அட்லீஸ்ட் 0.5 இருக்குல்ல, அது வந்து நம்ம கடைசியாக பார்க்கலாம். முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, determine the range of BD if the area for the land for the vegetable is not more than 27 இருக்குல்ல, இதை மட்டும் அதை பிடிப்போம். சரி, ஏரியா எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், length times width. So area is equal to length times width. Length is given x, width வந்து x plus 3, and ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க ஏரியா வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இது ஈக்குவல் கொஸ்டின் கிடையாது, not more than. kena pandai interpret yang ni pun. இது இன்னொரு ட்ரிக் இருக்கு, மினி ட்ரிக் தான். மோர் தென்னா எல்லாரும் என்ன சொல்லுவீங்க, இப்படி சொல்லுவீங்க, ரைட்டா இல்லையா? நாட் மோர் தென்னா எல்லாரும் இப்படி தான் நினைப்பீங்க, தவறு. நாட் பாய்ச்சிட்டாங்கன்னா ஆல்சோ நம்ம இதையும் எடுத்தாகணும். ஓகேயா? ஆனால் நார்மலாக மார்க்கிங் ஸ்கீமில் இப்படி போட்டாலே அக்செப்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க சில பேர். ஆனால் ஸ்ட்ரிக்டான மார்க்கர்லாம் இதெல்லாம் எடுத்துக்க முடியாது. நாட் மோர் தென்னா டோட்டல் ஆப்போசிட் ஆஃப் கிரேட்டர் தென். அப்போ வெறும் லெஸ் தென் மட்டும் இல்லை, அந்த ஈக்குவலும் வராது. அதாவது மோர் தென்ல வராத விஷயம் எதுவுமே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, ஆப்போசிட் ஃபார் மோர் தென். இட்ஸ் நாட் டைரக்ட்லி மோர் தென் ஆப்போசிட் லெஸ் தென் அப்படி மட்டும் இல்லை, மோர் தென் இல்லாதது. இப்போ மோர் தென் 3னா டஸ் இட் மீன் லெஸ் தென் 3? செக் பண்ணி பாருங்க. மோர் தென் 3னா 4 5 6, லெஸ் தென் 3னா 1 2 0 1 2, இதான் அதோட அர்த்தம். அப்போ மோர் தென் 3னா 4 5 6, நாட் மோர் தென் 3னா அந்த 3யும் இதில் இன்க்ளூட் பண்ணிடும். அதனால லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு, அதான் அதோட லாஜிக்ல. ஓகேயா? மோர் தென்னா வரும் இப்படி, லெஸ் தென்னா வரும் இப்படி. Not less than kalau dia pakai not tu kena berhati-hati sikit. Not less than more than மட்டும் இல்ல, more than or equal to. Okay, so x multiply x plus 3, not more than, that means less than or equal to 27. சரி, இதை மாதிரி நம்ம செஞ்சு பார்ப்போம். x square plus 3x, இந்த 27 உள்ள இழுத்துருங்க, minus 27, less than or equal to 0. Okay, so x வந்துரும் 27. Okay, never mind, not time to think. Okay, come, we use your calculator and calculate. A1, B வந்து 3, C வந்து negative 27. செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, உங்களுக்கு காம்ப்ளெக்ஸாக தான் கிடைக்குது. இது won't be so easy. I think you must use your formula. ஏன்னா பாருங்க, நீங்கள் செய்யும் போதே உங்களுக்கு டெசிமல் நிறையா கிடைக்குது, ஆனால் ஆய் வராமல் இருந்தால் சரி. ஆய் வந்துச்சுன்னா சம்திங் ப்ராப்ளம். ஓகேயா? சரி, அப்போனா உங்களோட எக்ஸ் வந்து என்னவா இருக்கணும்னு நம்ம முதல்ல பார்க்கணும்.
ஓகே, ஆல்ரைட். சரி, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இதை நம்ம சால்வ் பண்ண முயற்சி பண்ணுவோம். யூஸ் ஃபார்முலா பெட்டர்ல கம்பேர்ட் டு கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் மெத்தட். ஓகே, யூஸ் ஃபார்முலா பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஏ வந்து 1, பி வந்து 3, சி வந்து -27. ஃபார்முலா தெரியும்ல எல்லாருக்கும். நெகட்டிவ் பி ப்ளஸ் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் minus 4ac over 2a. Biasanya dia akan diberikan dalam exam. Ana, I'm not trust with this kind of attitude from a good student. அதாவது ஃபார்முலா இருக்கும், நான் எங்கே பார்த்துக்கிறேன், அந்த மாதிரி நீங்கள் யோசிச்சு மேட்ச் செஞ்சிருந்தாலே யூ ஆர் டூயிங் வெரி லெஸ் ப்ராக்டிஸ்னு அர்த்தம். நம்ம நிறையா ப்ராக்டிஸ் செஞ்சுருக்கணும். அந்த ஃபார்முலா ஷீட் இல்லாமலேயும் அந்த ஃபார்முலா நம்ம மண்டையில் இருக்கணும். அந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் செஞ்சீங்கன்னா தான் நீங்கள் ரியலி பத்து ப்ரிப்பேர். ஓகே, ஸோ -3 plus minus b square, 3 square minus 4, a வந்து 1, c வந்து -27. 2, அதுவே நீங்கள் நியூ கால்குலேட்டர் வச்சுருந்தீங்கன்னா அது நேராக வந்து இந்த ஃபார்மை வந்து அழகாக கால்குலேட்டரில் காட்டிடும். அது இன்னொரு அட்வான்டேஜ். ஸோ இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா -3 ப்ளஸ், ஓகே, ஆனால் அது வந்து ஓவராக தான் சிம்பிளிஃபை பண்ணிச்சு, இப்படி போட்டிருக்கோம். அது வந்து அது நம்ம இது பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, மேனுவலாகவே கனெக்ட் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, உள்ளே மட்டும் கனெக்ட் பண்ணுங்கள். 3 square is 9, மைனஸ் வராது, ப்ளஸ் வரும். ஏன்னா -4 times -27 ப்ளஸ் வரும். 117ல 117 over 2 ப்ளஸ் மைனஸ். ஸோ அப்போ உங்களோட எக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2 வேல்யூ எடுக்கும். -3 plus 117 over 2 or -3 minus 117 over 2. ஓகேயா? சரி, இப்படி வந்துருச்சு. அப்போ இப்படி இருக்கு. இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி பார்ப்போம். -3 இருங்க, -3 plus square root 117 over 2. 3.908. Always give 4 significant figure for non-exact units unless stated the otherwise in your question. இது செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா -6.908. நீங்கள் ஒன்று யோசிச்சு பாருங்க, எக்ஸ் வந்து என்னது, ஒரு பஞ்சாங். பத்தோல்டா, ஏக்கும் பிக்கும் உள்ள பஞ்சாங். இஸ் இட் லாஜிக்கல் வி டேக் நெகட்டிவ் வேல்யூ? ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு நம்ம ரிஜெக்டட் எழுதிடணும் அதை. ஸோ உங்களோட எக்ஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் 3.90 இருக்கணும். எக்ஸ் வந்து 3.908 கிடச்சிருச்சு. சரி, அப்போனா உங்களோட வாய் வந்து என்ன வேல்யூவாக இருக்கணும்னு நம்ம வந்து கெஸ் பண்ணணும் இப்போ. அண்ட் அது டாரா பண்ணாக்கா நம்மளுக்கு 27 தாண்டக்கூடாது. ரைட், எக்ஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் 0.5 மீட்டர்னு சொல்லியிருந்தாங்கனால தான் இதை நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணுறோம். ஆனால் நம்மளுக்கு எக்ஸ் வந்து 3.908 கிடைக்குது. ஓகே, ஸோ வாட் வில் பி த வேல்யூ ஃபார் எக்ஸ் ப்ளஸ் 3? அதுதான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஆனால் என் ஆன்சர் இவங்களோட டேலி ஆகலையே. நான் என்ன ஆன்சர் கெஸ் பண்ணுறேன்னா, இது 3.94 வச்சுக்கிங்களேன். அப்போ அது வந்து 4 + 3 மேக்ஸிமம் 7 தான் வரும்னு நான் கெஸ் பண்ணுறேன். ஆனால் அவங்க அந்த மாதிரி கொடுக்கலை. சரி, ஐ திங்க் ஏபி அட்லீஸ்ட் 0.5 மீட்டர் வரணுன்றாங்க. இது நம்மளுக்கு கிடைச்ச மேக்ஸிமம் எக்ஸ்லாம். அப்படின்னா அப்படி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, பை. ஸோ வென் x equal to 0.5, ஏன்னா அவங்க அட்லீஸ்ட் 0.5 சொல்கிறாங்கல்ல, அப்போ குறைஞ்சது 0.5 இருந்தால் எக்ஸ் ப்ளஸ் 3 ஷுட் பி, அதாவது அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா ரேஞ்ச் ஆஃப் பிடி தானே கேட்குறாங்க. அப்போ பிடி தான் எக்ஸ் ப்ளஸ் 3, புரியுதா உங்களுக்கு? இதுதான் எக்ஸ் ப்ளஸ் 3. அப்போ ஷுட் பி எவ்வளோ வரும்? 3 + 0.5னா 3.5 வருது. இது ஓகே. எனக்கு வந்து ரெண்டாவது வந்து எக்ஸ் வந்து நான் சால்வ் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் 3.9 வருது. அவங்க வந்து அந்த 3.9க்கு வேற எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் அவங்க கொடுக்கல. ஓகே, ஒன்ஸ் அகெயின் லெட் மீ சி, டிட் ஐ டிட் எவ்ரிதிங் கரெக்ட்? x² + 3x tidak lebih daripada 27, kurang daripada, oke,
மைனஸ் 27. இது என்னால் ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியுமா? 9 3 பாய்க்கலாம். 9 3 பாய்ச்சா 3 வராது. 27க்கு வேறு ஃபேக்டர் கிடையாது. 27 1 பாய்ச்சாலும் 3 வராது. memang tak boleh solve dalam factorization. 1 3 நெகட்டிவ் 27 சால்வ் பண்ணால் இப்படி தான் கிடைக்கும், ரைட்? சரி, அப்போ எனக்கு எக்ஸ் வந்து 3.908னா எக்ஸ் ப்ளஸ் 3 வந்து ஜஸ்ட் 3.908 இருக்குல்ல, அது ப்ளஸ் 3 பண்ணுங்க. ப்ளஸ் 3 பண்ணாக்கா எனக்கு வந்து 6.908 தான் கிடைக்குது. ஓகே, 6.908 தான் கிடைக்குது. அப்போ மினிமம் 3.5, மேக்ஸிமம் 6.908 தான் எனக்கு கிடைக்குது. அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் 3 வந்து மினிமம் 3.5 வரணும், மேக்ஸிமம் 6.908 வருது. எக்ஸ் ப்ளஸ் 3 இஸ் த பிடிலா. ஸோ இதுதான் ஏன் ஆன்சரு. ஆனால் அவங்களோட ஆன்சர் வந்து ஐ திங்க் they put like this, ரைட்டா? அவங்க இப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஆன்சரு. ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் டேலி ஆகுது, செகண்ட் ஆன்சர் டேலி ஆகல. பட் ஐ எம் வெரி ஷுர் என்னோட இதில் எந்த மிஸ்டேக்கும் இல்லை, என்னோட ஒர்க்கிங்கில் எந்த மிஸ்டேக்கும் இல்லை. ஓகே, ஜஸ்ட் டேக் டவுன். நான் அப்புறம் பார்க்குறேன், மறுபடியும் இந்த கொஸ்டினை அனாலிசிஸ் பண்ணி பார்க்குறேன். ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்சு நான் எல்லாமே கரெக்டாக தான் செஞ்சேன். பாருங்கள், எனக்கு வந்து ஐ ஒன்ட் ஃபாலோ த ஸ்கீம். எனக்கு வந்து என்னோட ஸ்டெப் கரெக்டாக இருக்குன்னு தோணுச்சுன்னா கரெக்டு தான், அவ்வளோதான். மஸ்ட் ஹேவ் தட் கைண்ட் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ட். எஸ், நான் அப்புறமா இன்னொரு வாட்டி எதுக்கும் செக் பண்ணுறேன்ல. ஓகே, நீங்கள் மொதல் காப்பி பண்ணிக்கிங்க, நம்ம இந்த கொஸ்டினோட எண்ட் பண்ணிக்கலாம். மிச்சத்தை வந்து நம்ம அடுத்த வாரமும் நம்ம இது தொடர முடியாது. அட்லீஸ்ட் நான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் எப்படி ப்ராப்ளம் சால்விங் கொஸ்டின்ஸ்லாம் நம்ம சால்வ் பண்ணோன்ட்டு. மிச்சத்தை வந்து நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து ரிட்டன் ஆன்சராக என்னோட ஓன் ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் உங்களுக்கு நான் பிடிஎஃப் ஃபார்மில் நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுவேன் பை நெக்ஸ்ட் வீக்கில். நான் ஒரு 6 கேள்வி செஞ்சு வச்சுருக்கேன் இன்னும். ஐ திங்க் பை டுடே ஐ கேன் எண்ட் ரெடி. What could be error? 27 தாண்டக்கூடாது, negative 27. x plus 3 டரா பண்ணணும். ஓகே கைஸ், எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு என்ன ஏரர் வந்திருக்குன்ட்டு. ஐ திங்க் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல ஃபார்முலாவே தப்பாக படிச்சிருக்கோம். நம்ம வந்து அந்த ஹோல் ஸ்கொயரையும் 27 சொல்லிட்டோம். ஆனால் அது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் தானே. How come I miss this? This is a triangle, right? அப்போனா நம்ம வந்து இந்த இடத்துல 1/2 போட்டாகணும். அங்கே தான் மிஸ்டேக். எங்கே போய் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க. ஓகே, அப்போ கொஞ்சம் நம்ம மாற்ற வேண்டிய வேலை இருக்குது. ஓகே இருங்க, டிங்கரிங் பண்ணுற வேலை இருக்குது. ஓகே, இதை நம்ம மாற்றி ஆகணும். patutlah dia adalah area of triangle. Okay, 1/2 x. Okay, இதெல்லாத்தையும் உள்ளே எழுத்துருவோம். அப்போ நம்மளுக்கு என்ன வரும்னா 1/2 multiply x square plus 3x. And then இந்த 27 உள்ளே எழுத்துருவோம். -27 less than or equal to 0. ஓகே இருங்க, இது ரிலாக்ஸாக சால்வ் பண்ணுவோம். இருங்க, கொஞ்சம் தான் நம்ம எரர் செஞ்சிருக்கோம். இல்லை, பெரிய எரர் தான் இது ஆக்சுவலி. 1/2 x square plus 3/2 x minus 27 less than or equal to 0. ரைட். ஸோ உன்னோட A வந்து 1/2 B வந்து 3/2, C வந்து -27. ஓகே, இப்போ நம்ம இதை கால்குலேட்டரில் போட்டு சால்வ் பண்ணி பார்ப்போம். A வந்து 0.5, B வந்து 1.5, C வந்து -27. ஓகே, எக்ஸாக்டாக கிடைக்குது. அப்போ ஃபார்முலா பாய்க்கிற அவசியம் இல்லை நம்ம இங்கே. அதை க்ராஸ் அவுட் பண்ணிக்கிங்க. இது வந்து எனக்கு வந்து x1 வந்து 6 கிடைக்குது. அப்போ x - 6, அப்புறம் x + 9 greater than or equal to 0. ஏன்னா இது இன்இக்வாலிட்டிஸில் இருக்குது, மறந்துடாதீங்க. ஸோ
சரி. அப்போ -6 + 9 இருக்குல்ல, அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இதை நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம். x - 6 = 0, ஸோ x = 6. x + 9 = 0, ஸோ x = -9. இது சால்விங் கிடையாது, இது just 2 points, the limit points, or other word roots. -9, 6. அப்போ உன்னோட x வந்து ரேஞ்ச் எப்படி இருக்கும்னா -9லேருந்து 6 வரைக்கும் இருக்கு. ஓகே, since x must be greater than or equal to 0.5, இப்போ நீ உன்னோட x வந்து நீ என்னவா மாற்றணும், x வந்து மினிமமே 0.5. ஏன்னா ஆஃப்கோர்ஸ் நெகட்டிவ் நம்பரில் எப்படி நம்ம நெகட்டிவ் ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது முடியாது. அதனால அவங்க வந்து மினிமம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 0.5 இருக்கணும். மேக்ஸிமம் வந்து 6. அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். அப்போ x + 3னா just add 3. 0.5 + 3, 3.5. 6 + 3, 9. ஓகே, கிடைச்சிச்சு ஆன்சரு. ஆக்சுவலி நான் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எடுப்பேன், ஆனால் எந்த சாஸ்லேருந்து எடுக்கிறேன்னு நானே வந்து மறந்துடுவேன். அப்போ நான் செக் பண்ணுறதுக்கும் எனக்கு இது இருக்காது, நானாக கண்டுபிடிச்சா அந்த மாதிரி தான். ஓகே, x + 3 வந்து ஆக்சுவலி இஸ் த பிடி. அப்போ நீங்கள் கடைசியாக உங்களோட ஆன்சரை கமா ஸ்கேன் பண்ணிக்கலாம்ல, 3.5, 9. ஓகே, ரைட். இப்படியே முடிச்சிடலாம். ஓகே கைஸ், இதான் ஆன்சர். My bad. How come I was so careless? I didn't think about the half. I also don't know. Sometimes பாருங்க, இந்த மாதிரி சிம்பிளான விஷயத்துல நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணுறோம். நான் பண்ணுறேன், சாரி. Length, width, right. Base, height, triangle, yeah, correct. 1/2x + 3x. அப்படின்னா அதான் சார். ஓகே, அந்த பார்ட் பி வந்து நான் அப்புறமா உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணி விட்றேன் ஆன்சரை. ஸோ இன்னைக்கு நீங்கள் படிச்சுலேன்னு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஸ்கெட்சிங் கிராஃப் வந்து டொமைன்லாம் கொடுத்துருந்தா கொஞ்சம் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் செய்யணும். அப்புறம் அந்த ரூட்ஸ் வந்து டச் பண்ணுதா இல்லையான்னு நம்ம இது பண்ணிக்கணும், அதை மேக்ஷூர் பண்ணிக்கணும். அதை பார்த்து தான் நம்ம வரையணும். ஓகே, அந்த ஒரு விஷயம் கற்றுக்கிட்டீங்க. அப்புறம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்போ நீங்கள் பாருங்கள், சிலதை நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும், சிலதை ஏற்றுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் அப்புறம் அந்த 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 லென்டன் கொஸ்டின் வந்து வாஸ் பர்ஃபெக்ட்லி கேபாட் கொஸ்டின். அந்த மாதிரி கொஸ்டின் உங்களால் செய்ய முடிகிற அளவுக்கு உங்கள் செல்ஃபை ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். இதுதான் நான் உங்களுக்கு அட்வைஸ்லாம். பேப்பர் 1 மற்றபடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, பேப்பர் 1 நீங்கள் நிறையா செய்யணும், ஏன்னா அதில் நிறையா சேலஞ்சிங் கொஸ்டின் இருக்கும், ஷார்ட்டாக சேலஞ்சிங்காக இருக்கும். ஸோ அதோட ஆன்சர்லாம் நான் வந்து லேட்டர் ஒன்லி ரிவீல் பண்ணுவேன். டேக் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு கம்ப்ளீட் ஆல் யோர் எக்ஸசைஸ். ஓகேயா, அப்படி முடியலையா, நீங்கள் பாருங்கள் நிறையா கொஸ்டின் இருக்குது. எஸ், ஐ அக்ரி. ஸோ நீங்கள் வந்து கான்சிஸ்டன்ட் ப்ராக்டிஸ் வேணும்ல. அப்போ நீங்கள் பாருங்கள், ஒரு லூஸை வந்து ஒரு 3 வாரத்துக்கோ 4 வாரத்துக்கோ பிரிச்சுக்கிங்க. ஒரே டைப் கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து ஒரு வாரம் முடிச்சிருங்க. இப்போ கிராஃபா, ஒரு வாரம் ஃபுல்லாக கிராஃப் செஞ்சு முடிச்சுங்க. கிராஃப் இருக்கிற கொஸ்டின் மட்டும் செய்யுங்க. ப்ராப்ளம் சால்விங்க தனியாக ஒரு நாள் செய்யுங்க. சாப்போ அண்ட் தென் ஃபார்மிங் த நியூ ரூட் ஆஃப் இக்குவேஷன், அது வந்து தனியாக செய்யுங்க ஒரு நாள். அந்த மாதிரி நீங்கள் பிரிச்சுக்கணும். நீங்களே சொந்தமாக உங்களை நீங்கள் தான் இன்ஜினியர் பண்ணிக்கணும். டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் மிரக்கிள் டு ஹேப்பன். ஓகே, ரைட். அதை சொல்லிட்டு நான் இந்த கிளாஸை முடிச்சுக்கிறேன். சாரி, இன்னைக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிடுச்சு. I see you on next class. Take care. Bye, guys.